Good evening, everyone. I'm Kirtana Praveen, a business partner and center head of EuroKids Preschool, Ramanathapuram, Coimbatore. Thank you so much, everyone, for joining this session. Let's wait for everyone to join in. But in the meantime, generally what's happening is, as an educationist, many people are asking me, is it necessary to send kids to preschool? What do you think? Can you just type in your answer? Is it necessary for the, send preschoolers to school, during this COVID times? Do you think is it necessary? Can you just, everybody, I want everyone to answer so that we can keep this session very interactive. Put your answers in the chat box. No, okay. Come on, some more people. I'm still waiting for some more answers. What is it that will make some of these babies thrive while others won't? What will make some of these toddlers go on to college and pursue rewarding careers or fulfill their professional aspirations, while others might have to settle for a lot less? Is it a matter of fate, money, intelligence? Is it luck, hard work, genetics? Is it a question of education? What happens in the first few years of life before formal schooling begins helps to lay the foundation for future success. What children experience even before they learn how to talk increases their chances of reaching their full potential and might be the key to creating better societies for everyone. And the secret lies in the most unsuspected place, our young brain. I sometimes have to remind people that we are our brains. So if you're seeing, if you're hearing, if you're feeling, if you're deciding, if you're thinking, if you're reading, etc., this is your brain in action. During our early years, the brain is optimized for learning and is capable of extraordinary change. No wonder a baby brain can create more than 1 million new neural connections every single second. They say practice makes perfect, and that is exactly what the brain does. Every time we learn or experience something new, it detects a change, and that change forms connections, which help build the foundation of a powerful brain. The connections that are not used repeatedly are lost. During the early years, when the brain is at its most active, is when the roadmap of our lives is first designed. Although change is possible as children grow, science is proving that getting it right from the beginning is the best opportunity we have to increase our chances of happiness and success. Children are natural learning machines. They are born ready to learn. They already have learned some things, even in utero. The first 3 years of life, I think, are the magical years for intervention, because the changes that we facilitate then can last for the rest of the child's life and of the parent's life, and create a new way of relating. A really good, solid early childhood education foundation are more likely to continue their education when they leave high school. They're more likely to go to college. They are 4 times more likely to graduate from college. They are more likely to get highly skilled jobs that pay more. They are actually healthier as adults. It all started in the 1970s, when income and social inequalities increased in the United States. Researchers Craig and Sharon Ramey
Joseph Sparling and Francis Campbell began one of the first experiments of its kind. Their mission was to study whether the course of a baby's life could be altered when the foundations of the brain are first built. The program is called the Abecedarian Project, and their experiment consisted in randomly assigning 111 babies born into poverty to one of two groups. Both received basic support and nutrition, but only one got the added bonus: specially designed, high-quality educational childcare. When we began the Abecedarian Project, now 45 years ago, we knew that the developing brain was really the focal point of what we wanted to have a positive influence on, because the brain is connected to everything that we do. I think it's fair to say that the Abecedarian children, now adults, are probably the most carefully studied group of children ever in the history of science. Because none of us can remember our lives before we were 2 or 3 or 4, depending on when your first memory is, it's easy to think that there's nothing happening in there. The idea that we would think about learning as something that doesn't happen until you're 5 or 6 just doesn't make sense scientifically. And so kindergarten prep begins in the crib, begins at birth, begins with the parents' knowledge of what their contribution is going to be to the baby's brain development. Because a brain has to be built. It comes ready to learn, but it's not built yet. While some of these children may thrive and others might not, we now know that the experiences they are exposed to and the skills they acquire early on truly matter for the brain's development. The early years are an unrepeatable opportunity to improve their chances of happiness and success, and the best way to help them fulfill their dreams, whatever they may be. Your brain only gets built once. Your brain may change several times during your lifespan. So now I'm going to put you one question actually. So when you think about your childhood, in the age வரைக்கும் உங்களால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியும்? Up to what age? 4 years or 5, 6, 7? எது வரைக்கும் உங்களால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியுது? Can you just put your answers in the chat box? Just close your eyes and think back and let me know. In the age வரைக்கும் உங்களால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியும்? Up to how long back you can think about your childhood? 5 years? 3, grade 7? 3. Okay, so when you say 3 years, 4 years, or some people said grade 7, so does that mean adukku munnadi endha brain lu edume nadakliya? Why do you not remember anything? Why do you think you don't remember anything before 3 years of age? Do you think the brain was not absorbing anything? No, right? So what's happening is the brain is actually developing at that stage. It wouldn't have made a lot of connections. When you see at this, can you see this slide? So it shows how the neurons have actually, the brain development is, the neurons have been connected. So as a newborn, there are very, very less connections that have been made, only because as a newborn, it can only see only few things which are very closer to them. அவங்க பக்கத்துல எது இருக்கோ அதுதான் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அம்மாவை பார்ப்பாங்க, இல்ல ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற 1-2 ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க ரெகுலரா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும்தான் அவங்க பிரெயின்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். After that, after a month or so,
இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் சின்ன சின்னது. அதுக்கப்புறம் யூ வுட் ஹேவ் நோட்டிஸ்ட் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஐஸ் ரோல் பண்ணி இந்த மூமெண்ட்டை ட்ரேஸ் பண்ணுவாங்க பேபிஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் நியூ கனெக்ஷன்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி டைம் தே see something they make a new connection in their brains. So later on அப்படியே next 9 months around that age பாத்தீங்கன்னா they'll crawl, they'll touch so many things, they feel so many things, they'll put everything in their mouth. எல்லாமே வாயில போட்டு என்ன டேஸ்ட், அது ஃபுட்டா நான் ஃபுட்டா எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. everything they'll put inside their mouth. So that's when they learn some more things. இது என்ன டேஸ்ட், டெக்ஸ்சர், எவ்ரிதிங் they'll be learning. So இன்னும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதே 2 years பாத்தீங்கன்னா you would have noticed all your children by the time 2 to 3 maximum capacityல learning capacityல இருப்பாங்க actually. So where they make hundreds and hundreds, maybe millions of connections actually. So whatever they see, you might have noticed that your children will be asking so many questions at that age, right? இது எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றோம், ஏன், why do we have to do this, இது பண்ணா என்ன ஆகும்? So they'll be asking so many questions, right? So the answers to those questions will create one connection. So later on, if you don't develop all those things, அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். அதே அடல்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா there will be, you will lose some of the connections which you don't use when children இருக்கும்போது சிலது நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. அதே அடல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் you won't do that anymore. So unnecessary connections அதை எடுத்துட்டு only important things மட்டும்தான் it will keep it there, keep it in its brain. So that's why you don't actually remember most of the things, because unnecessary things at the brainல இருந்து delete பண்ணிருக்கோம் actually அந்த connections. Okay, so what happened in 2020 is the government has brought up a new education policy where it has actually observed all the other countries. எல்லா countries-மே நிறைய scientific research போயிருக்காங்க education இதுல. நம்ம countryல வந்து there was not so much developments. சின்ன வயசுல நம்ம எப்படி படிச்சோமோ அதேதான் இன்னும் நிறைய schools-ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Not many changes are made. So but now in 2020 the government has brought in new education policy where the child has to go through preschool education. It's a mandatory policy actually. From pre-KG, LKG, UKG is mandatory. Until now, and before 2020 it was not compulsory, but now it is, because many people will think parents வீட்லயே நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம், grandparents கிட்ட நாங்க சொல்லி கொடுப்போம், அதெல்லாமே நல்லதுதானே. I'm not saying that's wrong, but what happens is, as a teacher or a preschool, we are all preschool experts actually. We know what exactly they need. So adellame supplementary vechikalam. Parents vera solli kodupanga, teachers vandu vera solli kodupanga. So the child needs both of them so that they can become a proper human being actually. So avanga tata paati vandu solli kodukkiradhu different values, ethics and the mari nariya things will be there. So the child needs both of them. So actually there is a clear evidence actually also where childhood education will benefit each and every child. There will be when a child attends a school, there will be a development in social skills actually. The child will actually talk to other people, other children of their same age. Adhe veetliye vechirundona, the child will be talking to only to parents or grandparents or whoever it is at home, right? Or maybe neighbors. Adu in the COVID times la adu nadakama irukku illaya. So social skills develop pannona, they have to attend some schooling or online schooling as well. Okay, schooling in the sense both physical and online. I'm telling both actually. So which gives you better language development. Adhe veetla irundanga oru sila particular words mattume they'll be talking. They won't learn new different words. Nariya enna saaptiya panniya indha mari basic ana words mattume avanga learn pannittu irupanga. Avanga vocabulary and the age ku vanda number of words that they learn should increase as per their age. So அது வந்து ஸ்கூலுக்கு போனா 4 பேரை பார்க்கும்போது நிறைய பேர்கிட்ட பழகும்போது மட்டும்தான் that happens actually. And also so many disciplines learn பண்ணுவாங்க. social interaction எப்படி பண்ணணும், இன்னொருத்தர் வரும்போது எப்படி பேசணும், அவங்க கிட்ட எப்படி பழகணும், அந்த மாதிரி they learn so many number of things actually. So actually, and also again one more question I would always get is, how do we continue our child's education
when all physical preschools are closed. இது எப்படி இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதெல்லாமே நீங்க சொல்றீங்க பிசிக்கலா ஸ்கூல் இருக்கும்போது நடக்கும் பட் நவ் ஹவ் So that's why we at EuroKids has a proven online early school program actually which works wonders actually. We've been 2019 la eppa namakku pandemic start aacho apparande we started rolling out our programs because we have a proper curriculum. So we just made it online. So I would like to show you another video where how live classroom sessions are happening. So this is how our online classes are going on actually. So where we, as a teachers, center head, we all sit together and we, create new ways, creative ways, like every different or concept and also not just if or number adu mattum illama adoda quantity solli kodukkuradhu so many in different aspects. So when you are learning as a whole, because in this 21st century, not just or chart kamche idu A, idu B, idu C, in the mari solli kodukku, it's not going to work, right? So because that's not what we want out of our children. So when these things, 21st century ki enna theva, cognitive skills பயங்கரமா develop பண்ணிருக்கணும் அவங்க out of the box thinking வேணும் so many things right. So next artificial intelligence வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி so they have to think out of the box. So even teachers teaching methodologies அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். So டீச்சர்ஸ் வந்து எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டா எப்படி ஒரு கான்செப்ட் இது பண்றது அது எங்க அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்டுக்கும் ஸோ தட் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹோலிஸ்டிக்கா தே வில் லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட். Along with that we have an app called HomeBuddy app where all the lesson plans everything will be covered there. Weekly lesson plans irukku ungalku access irukku on the app la. So recorded lessons irukku even if any days if you are for some reason if you have missed live sessions you can go back and check and there'll be a lot of interactive games, worksheets, audio visual stories, so many things will be there. And also our curriculum is divided into body, mind and soul. Body means where physical development kaga we would have concentrated in exercise, yoga, everything. Physical development and Eurofit is like physical exercises and all those things including some dance, everything. And with the mind cognitive development, education related things pogo. And then soul வந்து mindful-ஆ எப்படி இருக்கும், peaceful, yoga, all those things in a very, very unique and interactive way. We'll be teaching all of those things. So as a parent, it is very, very important for you to take a decision on, is it important to send your child to a preschool? Because if you don't send, these are the things you will be, you will be the reason for the child to miss actually. Ungalala and the child idellame in the learning ellame miss பண்ணுவாங்க actually. So don't make that mistake. Okay, so go ahead and join them. நிறைய பேர் வந்து கிளாஸஸ்ல உட்கார மாட்டாங்க அப்படி இப்படி நிறைய இது இருக்கும். But we have never seen any troubling child at all. So maybe first 1 week or so there'll be some issues actually, and then they'll get used to it. They like interacting with other children, teacher, they'll come up. So children should interact actually.
Okay, so and also our brand is in 3 countries, and we have nurtured nearly more than 3 lakh students. So this is a complete curriculum where everything is properly planned. Okay, now actually let's come into our main bit, about parenting. So I know you're all waiting for that session. Parenting, Abdina, and what is it? It is like a learning process. It's a lifelong learning process for, to develop us as a human being, right? So, இதே ஒரு 10 years முன்னாடி உங்களை ஒரு parenting session அப்படின்னு கூப்பிட்டீங்கன்னா, how, எல்லாரும் இது என்னடா இது parenting session, இதெல்லாம் தேவையா? What is it? அந்த மாதிரி நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா? But now, in this challenging, it's very challenging thing to do right now, because not all children are behaving the same way. Not all things work the same way for everyone. When nowadays, if parents are facing any issues, all they go to is first on the online la check பண்ணுவாங்க. Online parenting, like Google Doctor மாதிரி Google parenting is happening right now. So எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கன்னா கூகுள்ல போய் செக் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி என் சைல்ட் பண்ணுது, வாட் டு டூ அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ வில் கெட் குவைட் அ லாட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். டு யூ திங்க் இட் வில் ஒர்க் ஃபார் யுவர் சைல்ட், ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்? We don't know, right? Because அதுல இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸ்மே it might be written in a different culture, Western culture oriented. Most of the things are there like that, not related to our Indian culture, where we mainly focus on relationships. இதே இப்போ வந்து ஒரு கான்செப்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் அவுட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, அந்த டைம் அவுட்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம சைல்டுக்கு கொடுக்குறோம். what happens there, நம்ம அந்த சைல்ட ஒதுக்கி வச்சுதான் அந்த டிசிப்ளினை கொண்டு வரணுமா? there are so many other ways, right? So அதெல்லாமே வந்து மேபி அந்த கல்ச்சர்ல ஒர்க் ஆகலாம், we don't know. even அதுலயும் வந்து எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகுமா? we never know, right? But we just follow it. So in the parenting என்ற ஒரு சர்க்கஸ் ஆக்ட்ல வந்து there are so many questions, and right, அதுவும் இல்லாம வந்து இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல we are all working from home, right? So family பார்க்கணும், children பார்க்கணும், வீட்ல இருக்கிற family members பார்க்கணும், so many things are going. It's like a juggling, right? So many things, the flipping between roles, actually parents வந்து. So அதுல இந்த மாடர்ன் சில்ட்ரனை, 21st century சில்ட்ரனை எப்படி வளர்க்கறதுன்னு ஒரு பெரிய குழப்பமா போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே, இல்லையா? So I think here I thought as a parent myself, I want to help other parents who are struggling actually. So adanala vandu I have a guest here today, Mrs. Asha Bhagiraj. She is a mother of 2 wonderful children who made her to understand the real meaning of parent. She is a certified parent counselor and Zenal practitioner. So Mrs. Asha is founder of the website Mamma Mia. She believes counseling is not a treatment, but it's part of life, where it helps the parent or the child to rebuild themselves. She has nurtured many hundred lives by giving counseling to parents, children, and talking in many other wonderful sessions. She's a podcaster at Australian OTT MeWorld. We are very happy to have Mrs. Asha Bhagiraj as a guest today. I know you will enjoy this conversation. Mrs. Asha, thank you so much for joining us in this session. Ma'am, please solunga, what there are so many things happening around us right now. So நிறைய confusions போயிட்டு இருக்கு. எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து ஒரு லிமிட் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு? There are so many questions there. எந்த மாதிரி அவங்கள வளர்க்கணும்? If you could give us some tips and tricks, that would be so much helpful for all of us. Thank you so much, Kirtana, for such a wonderful introduction. So, நம்ம செஷனுக்கு மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூரோ கிட்ஸ் பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் வெரி சேலஞ்சிங். அதாவது குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல ஸ்கூல்னாலே என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அது மாதிரிதான் 2 வருஷமா வீட்டுல இருக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ ஆப்வியஸா வந்து
ஸ்கூல் அப்படின்றவங்க இட் ஷுட் பி லைக் அவங்களுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட்டே காமிக்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், டீச்சர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, ஹூ ஆர் தே, வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ யூரோகிட் இஸ் ஆக்சுவலி டூயிங் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். உங்க வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ டூ. மாடர்ன் பேரண்டிங் அப்படின்னு எல்லாருமே யோசிப்பாங்க, அது என்ன பேரண்டிங்கே வந்துட்டு ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி நமக்கு இருக்கும், அது என்ன மாடர்ன் பேரண்டிங் அப்படின்ற மாதிரி. நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது மாதிரி, அந்த காலத்துல எங்க அப்பா அம்மா வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க, சோ அதனாலதான் நாங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கிறோம், அதேதான் எங்க குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ். இன்னொரு செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ், எங்க அப்பா அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க, எங்களை எங்கேயும் வெளியில போக விட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி, நாங்க இருக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு என்ன கேட்கணும், இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கணும்னா, கண்டிப்பா வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம யோசிப்போம் இப்படிப்பட்ட பேரண்ட்ஸா நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் அதுவே ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்கிறோமா அப்படின்றது பெரிய குவெஸ்டின் மார்க். சோ யாராவது ஒருத்தவங்க அன்மியூட் பண்ணி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், பேரண்ட்னா நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு யாராவது சொல்லலாமா? எனிவன்? இது கீர்த்தனா சொன்ன மாதிரி, if it is a lively conversation, there will be lot of questions. I am ready to answer all your questions. So நம்ம நிறைய பேச we'll get to know lot of things. லாவண்யா, நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பிரெக்னன்சில இருக்கும் போது என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, குழந்தைங்களை அடிக்கவே கூடாது, திட்டவே கூடாது, நாம பேசி எல்லாமே அவங்கள கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு தான் வந்தேன். பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து ரொம்ப அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும். பட் இவங்க வந்து நம்ம பொறுமையை சோதிப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றாங்க கண்டிப்பா. அப்ப வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு சில டைம்ஸ் தான், ரொம்ப ரேரா அடிச்சிடுறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறோம், ஓகே அடிக்க கூடாது, சொல்லி புரிய வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஸோ இதுதான் நான் ஃபேஸ் பண்ணது. ஓகே, சோ முன்னாடி வந்துட்டு நான் ரொம்ப பேஷன்ஸா இருக்கணும், நான் அடிக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா, பட் என்னால இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஓகே, இன்னொருத்தர் யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? வாட் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன், நீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்க? எஸ் கோகிலா. ஓகே, நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா, ஆக்சுவலா நான் வந்து என்னோட எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸையுமே விட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவன் கூடயே இருக்கணும். எனக்கு ஒரு பையன் 6 year old ஆகுது. ஸோ நான் ஜாப் பண்ணது எல்லாமே குவிட் பண்ணிட்டு அவன் ஃபுல் டைம் வந்து 24 hours அவன் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிளானிங்ல தான் என்னோட இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது. பட் இப்போ வந்து ஐ மீன் 3 years ஐ வாஸ் வித் ஹிம். பட் அதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாம் இருக்கல. ஹி பிகம் அ வெரி இண்டிபெண்டன்ட் சைல்டு. ஸோ என்ன பண்றது, எனக்கு நிறைய ஆம்பிள் டைம் இருந்தது, அவனையும் பார்த்துக்கிட்டு ஐ கேன் டூ சம்திங் எல்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபுல் டைம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுமே வி ஆர் ஹேவிங் குட் ரிலேஷன்ஸ். அது வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணப்பவே இந்த கண்டிஷன் தான் போட்டது, மேரேஜ் பண்ணா ஜாபுக்குலாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ என்னோட தாட் ஆஃப் மேரேஜிங் இட்ஸெல்ஃப் லைக் தட். Then it totally changed now. Yeah, thank you. But that's a very good thing la Kohila. நீங்க வந்து ஃபுல்லா அவங்களோட தான் இருக்கணும்னு நினைச்சீங்க, பட் he has given you so much of time. So உங்களால வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்றத வந்து சொன்னீங்க. சோ இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வரலாம். லாவண்யா, தேங்க்யூ லாவண்யா அண்ட் கோகிலா. ஃபர்ஸ்ட் லாவண்யா சொன்ன எஸ். உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. Now, okay. So now, like we have a short, like சாரி, வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல. மேபி சம் இன்டர்நெட் சரியில்லையா என்னன்னு தெரியல, நெட்வொர்க் இஷ்யூ மேபி. உங்களுக்கு அகைன் நெட்வொர்க் கிடைச்சோன்னே நீங்க வந்து பேசுங்க சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாவண்யா சொன்ன விஷயத்துக்கு வரலாம், பேஷன்ஸ். ஸோ எதனால வந்து இந்த பேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்க மாட்டேங்குதுன்னா, ஆஸ் யூ செட், மேபி நீங்களும் ஒர்க்கிங்கா இருப்பீங்க, இல்ல வீட்டுல வந்துட்டு நிறைய வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும். எப்பயுமே நம்ம இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, லெட் இட் பி ஃபைட் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் பிட்வீன் இன்லாஸ், எந்த ஒரு இல்ல ஆபீஸ்ல நம்மள மேனேஜர் திட்டாங்க, எது வேணாலுமே இருக்கட்டும், உடனே அந்த கோபத்தை கொண்டு போயிட்டு நம்ம குழந்தைங்க கிட்டதான் காமிக்கிறோம். அந்த ஏன்னா குழந்தைங்க தான் நம்மள திருப்பி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதுவும் எத்தனை நாள் சொல்லாம இருப்பாங்க, மேபி till 7 years. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க.
ஓகே, சோ அந்த பேஷன்ஸ் வந்து முதல்ல நம்ம வளர்த்துக்கணும். எப்படி வளர்த்து, தட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம சொல்லிடலாம் கீர்த்தனா நீங்க நல்லா வந்து பொறுமையா இருங்க அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம். பட் when you're in that situation, that is very difficult. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அந்த பேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். இப்போ ஒரு விஷயம் போன் கொடுக்குறீங்க இல்ல டிவி பாக்குறாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு செட் a limit for that. ஓகே, இதுதான் உன்னோட லிமிட். அதாவது ஒரு 1 hour வந்து நீங்க டைம் கொடுக்கலாம். 1 hour வந்து நீ பாரு, அதுக்கப்புறம் திருப்பி 1 hour உனக்கு வேற ஏதாவது பிடிச்ச விஷயங்களை நீ வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இல்ல வேற ஏதாவது எங்கேஜா இருக்கணும் அவங்க அப்படின்னா நீ வந்து ஆர்ட் பண்ணு. பிகாஸ் இப்ப இருக்கிற கிட்ஸ் வந்து எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா புது விஷயங்களா பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆசைப்படுவாங்க. ஒரே விஷயத்துல அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவே மாட்டாங்க. நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். அதுவும் ப்ரீ ஸ்கூலர் அப்படின்னு இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்களை தேடி 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 போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்களை எங்கேஜா அவங்க வச்சிருக்கணும் நம்ம. அப்ப மட்டுமே தான் நம்மளும் வந்து பேஷன்ஸா இருக்கலாம், அவங்களுக்கும் அது வந்து பிடிக்கும். ஓகே, சோ அந்த பேஷன்ஸ் நீங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த லிமிட்ஸை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த லிமிட்ஸை வந்து கொண்டு வந்துருங்க. லிமிட்ஸ் நீங்க கொண்டு வரும் போதுல ஸ்டிக் டு இட். இப்ப நீ 1 hour நீ குடுக்குற அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 minutes 15 minutes நான் பாக்குறேன். ரொம்ப கெஞ்சுவாங்க, அம்மா ப்ளீஸ் இன்னும் ஒரு 15 minutes நான் பாக்குறேன், எனக்கு மொபைல் வேணும் அப்படின்னு. இல்லைன்னா எனக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு மட்டும் சாக்லேட் கொடு, நாளையில இருந்து நான் சாக்லேட் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு. சோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஓகே நம்ம பிஸியா இருக்கிறோம், எதையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு போட்டோம் குழந்தைங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து போயிடுவாங்க. ஓகே கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்தா போதும், நமக்கு அதுதான் வேணும். நீ சாக்லேட் வேணாலும் சாப்பிட்டா ஃப்ரிட்ஜ் சாவியை கொடுத்துரும், போய் நீ வந்து எடுத்து ஓபன் பண்ணிக்கோ, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. மொபைல் போன் ஓகே உட்காந்து அமைதியா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு மொபைல் போன். என்ன பிகாஸ் அதுல போயிட்டாங்க கிட்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் தன்னை மறந்துட்டு அப்படியே ஜாலியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ பேரண்ட்ஸும் ஈஸியா வந்து கொடுத்துருவாங்க. சோ இது வந்து கீர்த்தனா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. இது மாதிரி அந்த பிரெயின் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது 2 yearsல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை வந்து கேட்ச் பண்ணிப்பாங்க. சோ ரொட்டீன் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். குழந்தைங்க நம்ம எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலுமே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீன் கொண்டு வரணும். காலையில நீ இத்தனை மணிக்கு ஏந்திரிக்கணும், இந்த டைம்ல வந்துட்டு நீ சாப்பிடணும், இந்த சாப்பிடுறது தனியா சாப்பிடணும், என்னென்ன ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும், எவ்வளவு நேரம் மொபைல் பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி கொண்டு வந்து ஒரு லிமிட் செட் பண்ணிட்டோம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னாலே நமக்கும் அந்த பேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியா வரும். இல்ல அப்படின்னா வந்துட்டு அடிக்கதான் செய்வோம், கத்ததான் செய்வோம். அது 7 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க அமைதியா கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் 7 years they start doing the same. ஓகே, அவங்களுக்குள்ள மனசுல எப்படி போயிடும் அப்படின்னா வந்து நம்மளும் வந்து இது மாதிரி கோவம் வந்தா கத்தணும், நம்மளும் வந்து வேற நம்மளால எங்கேஜா இருக்க முடியல அப்படின்னா போய் அம்மாவை தொந்தரவு பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஈஸியா வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்குள்ள அந்த பேஷன்ஸ் வளர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கோவம் வந்ததுன்னா டேக் 10 minutes பிரேக். நான் இது எல்லா பேரண்ட்ஸ் கிட்டயுமே சொல்லுவேன். ஒரு 10 நிமிஷம் உடனே ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. ரியாக்ட் பண்ணாம நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிக்க 10 minutes அமைதியா விட்டுடுங்க அப்படியே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடிக்கணும்னு தோணுதா, திட்டணும்னு தோணுதா, உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நீங்க பண்ணுங்க. தோணாது கண்டிப்பா, அந்த 10 நிமிஷத்துல நம்ம மாறிடுவோம். ஓகே, ரெண்டாவது விஷயம், அந்த குழந்தைங்களோட பொசிஷன்ல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, எதனால வந்து இப்ப இது மாதிரி நம்மள தொந்தரவு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும். குழந்தைங்களோட பொசிஷன்ல இருந்து யோசிக்கும் போது ஆப்வியஸா அவங்களை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அது எல்லாத்தையும் விட இல்ல, இப்ப நீங்க கீர்த்தனா சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே பிஸியா இருக்கும். போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ற கிடையவே கிடையாது. சோ உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு செல்ஃப் கேர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த செல்ஃப் கேர் வரும்போதுதான் நம்மளும் பொறுமையா இருப்போம், குழந்தைகளை பத்தி யோசிப்போம். ஓகே நம்மளும் இந்த வயசுல இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கோம், நம்ம அப்பா அம்மாவும் இந்த தொந்தரவு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கோம், நம்ம அப்பா அம்மா இப்ப பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாங்க. இப்பதான் நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தோம் அப்படின்றது யோசிக்கிறோம். சோ அந்த வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த பேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னாலே கொண்டு வரலாம். செகண்ட் வந்து கோகிலா வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி நான் முன்னாடி வேலை பார்க்க கூடாது அப்படின்றது இருந்தேன். பட் இப்ப வந்து என் குழந்தை தானாவே இண்டிபெண்டா வளர்றாங்க அப்படின்னு. பட் அது எங்க அந்த இண்டிபெண்டன்சி எங்க வந்திருக்குன்னா அவங்களோட பேரண்டிங்ல வந்து அது இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா. இந்த விஷயங்கள்லாம் நீ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாரு அப்படின்னு. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 years கிட் வந்துட்டு நானே குளிச்சுக்கிறேன், நானே இந்த ட்ரெஸ் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆப்வியஸா அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. முடியாது, நீ என்ன உன்னால குளிக்கவே முடியாது, நீ அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது, அம்மாக்கு இந்த பிளாக் கலர் தான் பிடிக்கும், அப்பாக்கு இந்த ப்ளூ கலர் தான் பிடிக்கும், நீ அதுதான் போடணும், நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோமா நீ இப்படிதான் ட்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கோம். பட் அங்கெல்லாம் அது மாதிரி இல்லாம சாய்ஸஸ் கொடுத்து பழகணும் நம்ம. ஓகே நீ வந்து பிளாக் அண்ட் ப்ளூ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கோ, உனக்கு எது பிடிக்குதோ அது போடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும். எல்லா விஷயத்திலயும் ஒரு சாய்ஸ். ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஷூ போட கத்து தரமா, அப்பயும் வந்துட்டு போட தெரியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டீச் பண்ணணும். ஓகே நீ இதை வந்துட்டு இப்படி போடக்கூடாதுன்னு போட்டு காமிக்கணும். அந்த இடத்துலயும் ஒரு சாய்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். எல்லாமே இது மாதிரி கடைக்கு போகும்போது ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. பட் இப்ப கோவிடா இருக்கிறதுனால நம்மளால வெளியில கூப்பிட்டு போகவே முடியாது.
குழந்தைகள். சோ அந்த டைம் வந்துட்டு நீ இல்லப்பா இப்ப போக கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் உன்னை போகும்போது கொடுக்குறேன். எல்லா விஷயத்துலயுமே வந்து சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும். சாய்ஸ் கொடுக்கும் போது கோயிலா வந்துட்டு தம்ஸ் அப் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க அதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஒரு இண்டிபெண்டன்சி வரும் குழந்தைங்களுக்கு. தானாவே நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகும்போதுல அந்த நாகிங் இருக்காது. பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அந்த நாகிங் இருக்காது. எப்ப அந்த நாகிங் வரும்னா அவங்க வந்து அட்டென்ஷன் வேணும் அவங்களுக்கு. அதனாலதான் அந்த நாகிங் இருக்கும். நம்ம கூட அப்பா அம்மா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நாகிங் இருக்கும். சோ அதனாலதான் வந்து நம்மள சும்மா தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓரளவுக்கு குழந்தைங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டுட்டு அதுல தப்பு பண்றாங்கன்னா சரி பண்ணுங்க. பட் எப்பயுமே அதுலயும் தப்பு கண்டுபிடிச்சு நீ வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு எடுத்தோடனே போட தெரியும், நீ வந்து இந்த லெஃப்ட் கால்ல போடுற ஸ்லிப்பரை நீ ரைட்ல போட்டிருக்க, அப்படி மாத்தி போடணும். அப்போ ஒரு கோவம் வரும் நம்மளுக்கு. வெளியில நானே அவசரமா வெளியில கிளம்பிட்டு இருக்கேன், நீ இப்பதான் சப்பல வேற இன்னும் வந்து மாத்தி மாத்தி போட்டு என்னோட 5 minutes இதுலயே வேஸ்ட் ஆகும். அப்ப டைம் பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த வாட்டி அந்த குழந்தை எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணாது. சரி நம்ம போடவே வேண்டாம், அப்பா அம்மாவே போட்டு விடட்டும். அது ஒரு 7 years 8 years வரும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்ப இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு, உன்னால தனியா ஒரு ஸ்லிப்பர் கூட மாட்ட முடியாதான் அப்ப திட்டுவோம். அப்ப அந்த குழந்தை யோசிக்கும், நம்ம அப்பா அம்மா தானே ஸ்டாப் பண்ணாங்க நம்ம ஸ்லிப்பர் போடுற சொல்லி, இப்ப என்ன திருப்பி திட்டுறாங்க, நீனே போட்டுக்க மாட்டியா அப்படின்ற மாதிரி. ஷர்ட் உனக்கு பட்டன் ஒழுங்கா கூட போட தெரியலையா அப்படின்னா நம்ம அலோவ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். நீ ஷர்ட் நீனே போட்டு பழகு அப்படின்ற மாதிரி அலோவ் பண்ண மாட்டோம். நீங்க அந்த யூஎஸ் அந்த இதை பத்தி சொல்லிட்டு நீங்க டைம் அவுட், அங்க வந்து எஜுகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 years அவங்க ஸ்கூலுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா the thing what they teaches இதுதான். எப்படி ஷூ போடுறது, எப்படி ஒரு வாஷ்ரூம் போனோம்னா how should we tell that. பட் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இங்க வேற மாதிரி இருக்கு. அங்க வந்துட்டு இப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப வந்து இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐ திங்க் ஐ எம் ரைட் கீர்த்தனா? எஸ், ஆக்சுவலி வந்து இப்போ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லுமே வந்து they are implementing how to make the child independent. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்டாவே சொல்லி தரோம் ஆக்சுவலா. எப்படி அதனாலதான் இந்த மாண்டசரி என்விரான்மெண்ட்ல கூட எல்லாமே வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்றது இண்டிபெண்டா எப்படி சைல்ட இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். ஸோ ஐ திங்க் so many schools are following that nowadays actually. நீங்க இன்னொன்னு சொன்னீங்க, எப்படி நம்ம அந்த பேரண்ட பார்த்துதான் அந்த சைல்டு வந்து கத்துக்கும் அப்படின்றது. எக்ஸாக்ட்லி, தே ஜஸ்ட் இமிட்டேட் அஸ். இதுதான் அவங்க பண்ற வேலையை. நம்ம என்ன பண்றோமோ தே ஜஸ்ட் இமிட்டேட் ரைட் ஃப்ரம் எவ்ரிதிங், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் நம்ம கிட்ட இருந்துதான் எல்லா சேஞ்சஸும் வரணும். as you said actually, it's the right thing. And also I have one more question actually. இப்போ ஒரு சைல்டு வந்து எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போறாங்க, இப்போ வந்து அவங்க கேக்குறாங்க இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத அடம் பிடிக்கிறதோ, இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்மளால சமாளிக்க முடியாது. அப்போ எந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்? This is, I've seen so many parents facing this issue. வெரி குட் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வெளியிலே போயிருக்க மாட்டோம். இந்த ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், போற இடமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைஃபையான இடம். மாலா இருக்கட்டும், தியேட்டரா இருக்கட்டும், வீட்டு ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாமே ஹைஃபை. சோ எப்படி எஜுகேட் பண்ணலாம்னா, வீட்டுல கிளம்பும் போதே we have to tell them, ஓகே நம்ம இந்த கடைக்கு போக போறோம், இதுதான் இன்னைக்கு வாங்க போறோம், வேற எதுவுமே நம்ம வாங்க எஜுகேட் பண்ணிடலாம். முன்னாடியே எஜுகேட் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா அங்க போயிட்டு அதுக்கு மீறி வந்து குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நிறைய குழந்தைங்க நான் பாத்துக்கிறேன், அவங்க கீழே தரையில புரண்டு அழுவாங்க, இல்லைன்னா அழுவாங்க. உடனே பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தே ஃபீல் வெரி கில்ட், என்ன வெளியில இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்களே அப்படின்ற மாதிரி உடனே அதை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. அது ஒரு சான்ஸா என்ன லேர்ன் பண்றாங்க குழந்தைங்கன்னா, ஓகே நம்ம இப்படி கீழே புரண்டு அழுதா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அம்மா வந்து அது ஒரு மாதிரி கில்ட்டா ஃபீல் பண்றாங்க, வாங்கி கொடுத்துறாங்க. ரெண்டாவது இதுதான் நம்மளுக்கு சான்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றது எடுத்துப்பாங்க. சோ அது ஒரு பிராக்டிஸ் ஆயிடும். நாளைக்கு நீங்க எங்க போனாலுமே வளர வளர தே பேரண்ட்ஸ் யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ, ஓகே இது மாறிடும்ல மேடம் அதனாலதான் நாங்க வாங்கிக்கிறது. நோ, தே வில் நாட் சேஞ்ச். ஒரு டீனேஜ் வந்துட்டாலுமே வந்துட்டு ஒரு பைக் வேணும், எனக்கு ஒரு கார் வேணும்னா அப்பயும் இதேதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சாப்பிடாம வீட்டுல உட்காந்துப்பாங்க, ஒரு ரூம்குள்ள என்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க எல்லாம் த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்க. எனக்கு நீ அதை வாங்கி கொடுக்கலன்னா நான் ஏதாவது பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அந்த த்ரெட்டனிங் வரும். அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு 2 years 3 years அது ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சோ முதல்ல வீட்ல இருந்து கிளம்பும் போதே வந்து we have to educate them. இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து வாங்கணும், அதுக்கு மேல நம்ம எதுவும் வாங்க போறதில்ல, உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா அது நெக்ஸ்ட் மந்த் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரோல் பிளே மாதிரி பண்ணலாம். வெளியில போனா எப்படி இப்ப வந்து இது மாதிரி கீழே புரண்டு அழுவுறது, இல்ல சத்தம் போட்டு பேசுறது, அங்கேயே இது பண்றதுன்னா எப்படி வெளியில போனா பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு சின்னதா ஒரு கேம் மாதிரி உட்காந்து விளையாடலாம். சோ தட் ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி டைமுமே பேரண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி விளையாட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும். ஒரு டாக்டர் விளையாட எப்படி பிடிக்கும், அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஷாப் மாதிரி வச்சு நீங்க சும்மா வர மாதிரி அங்க பண்ணிட்டு எப்படி விளையாடுறது, உங்களுக்கு அங்க ஒரு பிடிக்கிற திங்ஸை நீங்க பாக்குறீங்க, அது வந்து உங்க மைண்டுக்குள்ள போகுது,
அப்படி அது மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டு அதை நம்ம இப்ப வாங்காம நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கினா இன்னும் வந்து ஹவு ப்ரெஷியஸா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணோம்னா கிட்ஸ் வில் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு டீனேஜ் வரைக்கும் விட்டுட்டோம்னா அப்ப நம்ம புரிய வைக்க முடியாது. பட் இப்ப இருக்கிற போது நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம இது மாதிரி எஜுகேட் பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆக்சுவலி வெரி நைஸ் ஆன்சர் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா. ஸோ அதுதான் நம்ம எவ்வளோ இன்னொரு இதுவும் இருக்கு, நீங்க சொன்னது சோ கரெக்ட். எப்போ நம்ம கொஞ்சம் லீனியண்டா இருக்கணும், எப்போ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். இப்போ அழுதா மெனி பேரண்ட்ஸ் தே கிவ் அப் ஆக்சுவலி, எப்படி நோ சொல்றதுன்னு தெரியாம அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இல்லாம இருக்காங்க. சில இடத்துல தே ஷுட் யூனோ சில்ட்ரனுக்கு நோ பழகணும். அது எப்படி அந்த இது வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு அது வந்து என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, நான் ஏன் நோ சொல்லணும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் கூட நிறைய பேருக்கு இப்ப இருக்கு. பட் ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு எசென்ஷியல் திங் இல்லையா? எஸ் கீர்த்தனா, ஐ ஹாவ் டு ஆட் ஒன் மோர் வேல்யூ. இந்த இதுலயே நம்ம ஆட் பண்ணா அது கரெக்டா இருக்கும். வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்றது வந்து மறந்துடுறாங்க, சொல்லி கொடுக்கவே மறந்துடும். இப்போ ஒரு மால், இப்போ ஒரு லெட் இட் பி எனி டைப் ஆஃப் மால், அங்க எல்லாமே காஸ்ட்லியா தான் இருக்கு அப்படின்னா 100 rupees இதுதான் உன்னோட பட்ஜெட் வந்து இவ்வளவுதான், நீ இந்த 100 rupeesக்குள்ள உனக்கு என்னெல்லாம் வாங்கணுமோ நீ வாங்கிக்கோ. அங்க அதுக்கான அந்த 100 rupees வர்த்துக்கான திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பரவாயில்ல, கிட்ஸ் ஷுட் நோ. ஓகே, அப்ப 100 rupees திங்ஸ் நம்மளுக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்றது கிட்ஸ்க்கு வந்து தெரியணும். அதனால யூ ஹாவ் டு எஜுகேட். எந்த வயசுல எஜுகேட் பண்ணலாம்? ஃப்ரம் 5 yearsல இருந்து எஜுகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். வேல்யூ ஆஃப் மணி ஒரு சின்னதா உண்டியல் கொடுத்து நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ண விஷயங்கள் தான். பட் இப்ப வந்து நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓகே வி ஹாவ் மணி, குழந்தைங்க கேக்குறாங்க அதனால நம்ம வாங்கி கொடுத்துடுறோம். என்கிட்ட ஒரு பேரண்ட் கேட்டாங்க, ஒரு குழந்தை வந்துட்டு சேம் டைப் ஆஃப் கார், சேம் கலர்ஸ், அவங்க கிட்ட 100 காசு இருக்கான். இது எங்களால ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல மேடம். அதுக்காகவே கவுன்சிலிங் வந்தாங்க, இது எப்படி நாங்க மாத்துறது. சோ நான் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது அங்க மிஸ்டேக் வந்து பேரண்ட்ஸ் மேலதான். ஒரு வாட்டியும் கடைக்கு போகும்போது சேம் ஆரஞ்சு கலர் காரு, குட்டி காரு, அதே ஷேப், அதே சைஸ், அப்படியே அந்த குழந்தை வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய ஹேபிட்டாவே மாறிடுச்சு. தேவையில்லை அந்த பொருள். அப்ப நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும், இல்லப்பா இதே மாதிரி வச்சிருக்கிற, இந்த காசு இருந்தா நம்ம வேற வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. பட்ஜெட் வீட்டுல வந்து இந்த பட்ஜெட் போடுற ஹேபிட்டே இப்ப போயிடுச்சு, நமக்கே போயிடுச்சு. நம்ம அப்பா அம்மாங்க எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது மாதிரி பட்ஜெட் போடும்போது ஒரு 13 years கிட்டே கொடுக்கலாம். வீட்டுல வந்துட்டு மல்லிகை சாமானுக்குலாம் இவ்வளவு செலவாகுது, ஸ்கூல் ஃபீஸ் இவ்வளவு கட்டுறோம், எழுதும் போதுல தி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இவ்வளவு மாச பட்ஜெட் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இது நான் ஒரு பேரண்ட் கிட்ட சொல்லும் போது தி ஸ்டார்டட், அவங்க வந்து கிட்ஸ் வந்து பேரண்ட் குவெஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகே, இதுவெல்லாம் வந்து இவ்வளவு செலவா இருக்கு, நீ வந்து இதுல இப்பெல்லாம் உனக்கு வாங்க முடியும், மிக்சி வாங்க முடியாது இந்த டைம், வாஷிங் மிஷின் வாங்க முடியாது, ஏன்னா இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டோன்றது கிட்ஸ் ஸ்டார்டட் டு எஜுகேட் பேரண்ட். சோ அதனால எந்த அளவுக்கு மணி, நம்ம அந்த மணியோட வேல்யூ சொல்லி கொடுக்குறோமா கிட்ஸ்க்கு, அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ஒரு வெளியில போனா நம்ம இப்படிதான் கேட்கணும், இதுக்கு மேல நம்ம கேட்க கூடாது அப்படின்றது புரிஞ்சுப்பாங்க. நமக்கு தீபாவளி பொங்கலுக்கு மட்டும் தான் ட்ரெஸ் எடுப்போம், கரெக்டா? ஆனா இப்ப எப்ப வெளியில போனாலுமே வந்துட்டு நம்ம ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும். அப்ப குழந்தைங்க ஆப்வியஸா என்ன நினைப்பாங்க, ஓகே எப்ப போனாலும் ட்ரெஸ் கேட்கலாம், எப்ப போனாலும் ஒரு சும்மா வெளியில போவாங்க, பேக்கரி போவாங்க, அந்த கேக்கே டெய்லி வாங்கிட்டு வருவாங்க. So that becomes a habit. இது நம்ம முன்னாடி குழந்தைக்கு எஜுகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க, அந்த லிமிட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எஸ், டெஃபினெட்லி நைஸ் டிப்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா. கண்டிப்பா ஐ திங்க் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஷுட் ஃபாலோ திஸ் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா வந்து வென் தே க்ரோ அப் ஐ திங்க் தே ஆர் கோனா பி இன் அ பிக் ட்ரபிள் ஆக்சுவலி. அது அப்படியே பழகிட்டோம்னா கண்டிப்பா பெரிய பிரச்சனை தான் போய் முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஆஸ் வெல். ஸோ எப்படி நம்ம ஆக்சுவலா வந்து வீட்டிலதான் எல்லாருமே முதல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ பசங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ். பட் நவ் ஐ நோ எவ்ரிபடி ஆர் அட் ஹோம் லாக்ட் இன் சைட். பட் இப்போவுமே எல்லாருமே ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா வித் தேர் சில்ட்ரன்? ஐ டோன்ட் நோ. நிறைய பேர் இனிஷியலா இந்த கோவிட் வந்தப்போ வந்து இது குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன், எல்லாம் ஹாப்பியா இருங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், எனக்கு தெரியல. நிறைய பேர் ஐ டோன்ட் திங்க் மெனி ஆஃப் தேம் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம். ஸோ இதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா இட் பி நைஸ் ஆக்சுவலி. ஷுவர் கீர்த்தனா. அப்புறம் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் ஐ லெட் தெம் நோ, லைக் இஃப் நாங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது இஃப் யூ ஹேவ் எனி क्वेश्चंस அந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா ஐ திங்க் கீர்த்தனா கேன் கோஆர்டினேட் தட் அண்ட் क्वेश्चंस கேட்கலாம். பிகாஸ் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு மறந்துடுவாங்க நம்ம என்ன டாபிக், ஜஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் ரைட். அதுக்காக டைம் அகெயின் ஒன் மோர் குட் क्वेश्चन. இது குவாலிட்டி டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோமா அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இங்க யாரும் நோ டைப் பண்ணாங்க.
someone has said, yes, we are not spending a quality time. ஆபீஸ் போகும்போது அப்படிதான் கடகடகடன் காலையில ஏந்திரிப்போம், 2 பேரும் சாப்பாடு கட்டுவோம், குழந்தைங்களை கிளப்பி விட்டு ஸ்கூல் பண்ணுவோம், வந்துருவோம், திருப்பி சாப்பிடுவோம், தூங்கிடும். இப்ப வந்து நிறைய ஆம்பிள் ஆஃப் டைம் இருக்கு, வீட்டுல இருக்கிறோம் நம்ம. அகைன் we are not spending quality of time. ஏன் அந்த அப்படின்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா எனக்கு? எதனால உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது? எனி 2 reasons. அன்மியூட் பண்ணி. எஸ் சார். ஓகே, உங்களுக்கு இன்கேஸ் பேச முடியல, யூ கேன் டைப், சாட்ல டைப் பண்ணலாம். வேற யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? எதனால டைம் உங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது, குழந்தைங்க கூட டைம் ஏன் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருந்தாரு. காலையில கிளம்பி போனா நிறைய டைம் இருக்கும், பையன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண. இப்போ அவரும் வீட்டுல இருக்காரு. ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிம், ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை சன், ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை இன்லாஸ், எவ்ரி ஒன். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம். எல்லாத்துக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும், பையனுக்கு மட்டும் இப்போ டைம் இல்லை. ஓகே, ஐ ஹாவ் சம் க்வெஸ்டின் மலர்விழி மேம், இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். நீங்க வந்து போன் யூஸ் பண்றீங்களா? ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பாப்பீங்களா? யா, ஷூர். ஐம் யூசிங் ஃபோன். பட் நிறைய டைம் எஃபி, இன்ஸ்டா நோ. ஓகே, எனக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் ஐ டோன்ட் யூஸ். வாட்ஸ்அப் கூட இப்போ என்னால பார்க்க முடியறது இல்ல. சோ வாட்ஸ் உங்களோட குழந்தையோட ஏஜ் என்ன? 3. ஓகே, சோ இது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இதுல ஆப்வியஸா வந்து ஹஸ்பண்ட் ஹேஸ் டு ஹெல்ப். மலர்விழி மேம் கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு நான் டைம் பத்தி பேசுறேன். இங்க வந்து ஒரு மாம் மட்டும்தான் எப்பயுமே ஒரு பேரண்டோட ரோல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஓகே, எஸ், அது வேணா உண்மை. இப்ப கூட நான் தான் இந்த செஷன் வந்து அட்டெண்ட் பண்றேன். he wants me to attend this session, he don't want to attend this session. So கீர்த்தனா மேம், நெக்ஸ்ட் டைம் we have to plan ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து, உங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஃபாதரோட லிஸ்ட் எடுத்து we have to make them to attend this session. Yeah, that session மாதிரி பண்ணனும். ஆமா. சோ இது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. இது மாம் தான் வந்து எல்லாருமே டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். ஒரு சாப்பாடு ஊட்டுற விஷயமா இருக்கட்டும், நிறைய டேட் வந்து ஹெசிடேட் பண்றாங்க. ஈவன் ஒரு குழந்தை வந்துட்டு வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அங்க போயிட்டு கிளீன் பண்றதா இருக்கும், டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா they are not doing it. எல்லாத்துக்குமே அங்க வந்து கிச்சன்ல நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மேடம், நான் ஆஃபீஸ் கால்லயும் ஒரு பக்கம் ஹெட்செட் மாட்டிருப்பேன், இங்க வந்து பாப்பாக்கும் வாஷ்ரூம் போகணும். நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஆப்வியஸா டைம் கிடைக்காது. இது வந்து கண்டிப்பா ஃபாதர் ஹேஸ் டு டேக் சம் ரோல். இதுவே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருந்ததுன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து பாத்துக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நிறைய பேரண்ட்ஸ் விட மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல அவங்க போனா வந்துட்டு சீரியல் பத்தி பேசுவாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது கதை பேசிட்டே இருப்பாங்கன்னு அலோ பண்ணணும். வி ஹாவ் டு அலோ. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருந்தா அலோ பண்ணுங்க. இல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்கன்னா போத் ஹாவ் டு ஈக்குவலி ஷேர். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அப்பாக்கும் இருக்கு, அம்மாக்கும் இருக்கு. அதுக்காக தான் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன், இன்னைக்கு வந்துட்டு அம்மா டைம்னா நாளைக்கு அப்பா டைம்ல நீங்க ஒதுக்குங்க. இதுக்குன்னே ஒதுக்கணும். எப்படி வந்து நாளைக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுதான், லஞ்ச் இதுதான் பிளான் போடுறோம் இன்னைக்கு. இப்ப குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ஏன் பிளான் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? நாளைக்கு ஒரு கிளைண்ட் மீட்டிங் இருக்கு 4 to 5. இப்ப நானும் கீர்த்தனாவும் இதை வந்து 2-3 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி டிசைட் பண்ணோம் இந்த பேரண்டிங் செஷன் இருக்குன்னு. சோ ப்ரொஃபஷனுக்கே நம்ம இவ்வளவு நாள் டைம் எடுத்துட்டு we are planning. சில்ட்ரனுக்காக தான் நம்ம ஓடுறோம், சில்ட்ரனுக்காக தான் எல்லாமே பண்றோம். ஆனா அந்த டைம் ஏன் வந்து மேண்டேட்டரியா கொண்டு வர மாட்டேங்கிறோம்? இப்ப உங்களுக்கு மீட்டிங் எல்லாம் போட்டா எழுதுங்க, உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வந்து இனிமே டெய்லி எழுதுங்க. உங்களுக்கு காலையில இருந்து நீங்க என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்கன்னு எழுதுங்க. அதுல ஒரு மார்னிங் 1 hour, ஈவினிங் 1 hour குவாலிட்டி டைம். அத குவாலிட்டி டைம்னா போன் பேசக்கூடாது, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா பார்க்க கூடாது, சமைக்க கூடாது, இந்த பக்கம் குழந்தைய படிக்க வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நம்மளும் உட்காந்து மொபைல் நோண்டிட்டு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. குவாலிட்டி டைம்னா கம்ப்ளீட்லி பிரசன்ட் வித் தி கிட். உங்களோட லிசனிங் ஃபுல்லா கிட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கணும். நிறைய சில்ட்ரன் வந்து கேக்குறாங்க, இப்ப என் கண்ணை பார்த்து பேசி, ஏமா நீ எப்ப பார்த்தாலும் கீழே பார்த்து பேசிட்டே இருக்கிற? ஏன்னா நம்ம கீழே ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போங்க. இல்லைன்னா கேட்பாங்க, அப்பா நான் இப்ப என்ன பேசுறேன்னு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பிகாஸ் குழந்தைக்கு தெரியும் வந்து லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ். தட் இஸ் நாட் அ குவாலிட்டி டைம். ஓகே, மேண்டேட்டரியா வந்து காலையில 1 மணி நேரம், ஈவினிங் 1 மணி நேரம் குழந்தை கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். டைம் ஒதுக்கி வச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களோட மத்த ஸ்கெடியூல் எல்லாமே மாத்திக்கோங்க. அப்ப மட்டும்தான். ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும்போது குழந்தையோட கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. அதுக்கு கூட நான் கவுன்சிலிங் நான் எடுக்கும் போது ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து எங்க அம்மா கூட தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, ஆனா என்ன டீச்சர் சொல்றாங்கன்னு எனக்கு அங்க புரியல. சரி அம்மா கிட்ட கேட்கலாம்னா அம்மா தனியா உட்காந்து வேலை செஞ்சோம். அதுக்கு ஓகே, we cannot blame all teachers. ஓகே, கீர்த்தனா will know that difficulty. ஏன்னா எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்க, அன்மியூட் பண்ணிடுவாங்க டக்குன்ட்டு, இல்ல வேற ஏதாவது சவுண்ட் வந்துரும்.
ஓகே, அந்த பேஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனை பாக்குறாங்க டீச்சர்ஸ். அந்த பேஷன்ஸ் வந்து கிட்ஸுக்கு இருக்கு. நம்ம ஒரே ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு நம்ம உங்ககிட்ட அந்த பேஷன்ஸ் காமிக்கல, யார்கிட்ட போய் குழந்தை பேசுவாங்க? சோ ஏன் இவ்ளோ ஏர்லியா வந்து ஃபேஸ்புக்ல, இன்ஸ்டால கேம்ஸ் ஏன் குழந்தைங்க விளையாட போறாங்க? பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த டைம் அப்படின்றது நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ எம் கோயிங் டு சே இட் நவ், நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூ. அப்ப வந்து நம்ம அழுது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ குவாலிட்டி டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. மேண்டேட்டரியா உங்களோட கேலண்டர்ல மார்க் பண்ணுங்க, இந்த டைம் நான் என் குழந்தையோட தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. அப்பா அம்மா 2 பேருமே பேசி வச்சுட்டு முடிஞ்சா அஸ் அ ஃபேமிலியா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல முடியல உங்களுக்குன்னா, ரொம்ப ஒர்க் இருக்குன்னா, ஒரு நாள் அம்மா ஒரு நாள் அப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் மலர்விழி மேம் அவங்களோட கொஸ்டினுக்கும் சேர்த்து நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, I think you have answered actually. ஏன்னா it's a really good tips actually. இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஈவன் எனக்கும் தெரியாது. ஸோ ஃப்ரம் டுடே ஈவன் ஐ எம் நாட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் மை சில்ட்ரன், குவாலிட்டியா பண்றது இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் ஃப்ரம் டுடே நாளைக்கு இருந்து எப்படி பிளான் பண்ணுவோம் அப்படியே அந்த நம்ம டே ஸ்கெட்யூல வந்து நிஜமா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நம்ம எல்லா ஒர்க்குக்கும் 3 o'clock இங்க அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, 4க்கு இங்க நம்ம பிளான் பண்றோம். பட் ஃபார் சில்ட்ரன் டெஃபினெட்லி ஐ எம் நாட் டூயிங் ஃபார் ஷுர். ஸோ ஃப்ரம் டுமாரோ ஐ எம் டெஃபினெட்லி கோனா ஃபாலோ திஸ். திஸ் a very nice tip. Thank you so much. And also one more, if anybody has any questions you can ask. I have just one more. நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் ஏஜ்ல நான் பார்த்தது வந்து நிறைய பேர் 1 minute கீர்த்தனா. என்னோட சார்ஜர் ஐ திங்க் ஐ டென்ட் பிளக் இன் ப்ராப்பர்லி. சார்ஜ் போகுது, நீங்க பேசிட்டே இருங்க. ஓகே, क्वेश्चन கேளுங்க, I'll answer you. Yeah, sure. So actually while Asha ma'am வரதுக்குள்ள I'm just going to tell you one information. So I want everybody to wait till the end of the session so that EuroKids என்ன ஆஃபர் பண்ணும் உங்க சைல்டுக்கு அப்படின்ற information I'm going to give you at the end of the session. And also you will have some a guaranteed gift as well. So make sure you stay till the end of the session. So let's I hope everybody is enjoying the session. Informative. Yes, it's more informative. Thank you so much. Yeah, Asha ma'am is back, so let's continue. So ma'am, அதுதான் இப்போ நான் பார்க்கிறது வந்து many children are actually addicted to mobile phones. நிறைய rhymes பார்க்கணும், என்ன சொல்றது, அதுல வர இதெல்லாமே ரொம்ப அடிக்டிவா இருக்காங்க. சாப்பிடும் போதும் மொபைல் வேணும், படுக்கும் போதும் மொபைல் வேணும். இத வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? மொபைல் போன் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நிறைய நேரம், அதுவும் this 2 years I'm getting lot of counseling இதுக்கு மட்டும்தான். ஸ்கிரீன் டைம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணணும்ட்டு. சோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி பேசணுமே, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எவ்வளவு தூரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களோட அந்த சோசியல் மீடியாவோட ஸ்கிரீன் டைம் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும். செகண்டரி, ஒரு புக் வந்து எல்லாமே புக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, புக் ரீடிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டோரி புக் சொல்லுவோம். அந்த ஸ்டோரி புக்குமே பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மொபைல பார்த்து சொல்றோம், லேப்டாப் ஐபேட் பார்த்து சொல்றோம். அதை நம்ம சொல்லும் போது திருப்பியும் வந்து ஒரு மொபைல் போன் ஸ்கிரீன் டைம் பார்க்கும் போது வந்து they will not enjoy அந்த புக் படிக்கிற ஹேபிட் வந்து ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கல்டிவேட் a habit of reading book. அது ஒரு புக்கா வாங்கி ஒரு ஸ்டோரி புக்ல காமிச்சோம் குழந்தைங்களுக்கு தான் they will enjoy. பட் அகைன் அது வந்து என்ன மாதிரி புக்ஸ் வேணும்ன்றது பேரண்ட் ஹேஸ் டு டிசைட். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அனிமல்ஸ் பிக்சரா போட்டுக்கிறது பிடிக்கும், சில குழந்தைங்களுக்கு சயின்ஸ் ரிலேட்டட் பிடிக்கும். ஓகே, சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஸ்னி அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த சில்ட்ரன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புக்ஸ் வேணுமோ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. எப்படி வந்து டைம்காக நான் 2-3 hours பிளான் பண்ணி குழந்தைங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சொல்லணும். புக் ரீடிங்கும் கொண்டு வாங்க, அந்த ஹேபிட்டுமே உங்களோட கேலண்டர்ல கொண்டு வாங்க. ப்ரிஃபரபிளி நைட் டைமா இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு புக் படிங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். 2 to 6 years நம்ம படிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் 6 years அவங்களுக்காக அந்த ஹேபிட் வந்து வந்துடும் படிக்கிறது. அது வரைக்கும் அவங்களால படிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஹேபிட் ஆப்வியஸா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, அதனால ஏன்னா நைட் நிறைய நேரம் வந்து இந்த ஸ்கிரீன் டைம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம்ல தூங்கும் போதுதான் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த பாட்டு கேட்டுட்டே ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடி என் பையன் வந்து சொல்லியிருக்கான், அம்மா நீ நீ பாடாதம்மா, நான் மொபைல்லே கேட்டுக்கிறேன், மொபைல் போன் ஆன் பண்ணிட்டு எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம பண்ணிருப்போம், அது தாலாட்டு பாடுறது நம்ம வந்து ஒரு சோம்பேறித்தனமா பண்ணிட்டு மொபைல்ல போட்டிருப்போம். ஓகே,
நம்ம எவ்வளவு தூரம் யூசேஜ் பண்றோமோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எனக்கு கவுன்சிலிங்க்கு வரும்போது இனியன் சார் உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், நான் முடிச்சுட்டு. ஸோ ஒரு கவுன்சிலிங் வரும்போது ஒரு பையன் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அப்ப அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, எங்க அம்மாவும் சரி எங்க வீட்டுல பாட்டியும் சரி சாப்பிடும் போது டிவி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஆண்டி, சீரியல் நேம் எல்லாம் சொல்லி பார்த்துட்டு, ஆனா நான் சாப்பிடும் போது மொபைல் பார்த்தா மட்டும் ஏன் திட்டுறாங்க? வெரி வேல்யூபிள் கொஸ்டின். கரெக்டா? எல்லாருமே நம்ம இது பண்றோம். ஒண்ணு இப்ப சீரியல் நம்ம ரொம்ப பாக்குறது இல்ல அப்படின்னாலும் உட்காந்து பேஸ்புக் ஒண்ணுவோ இல்ல இன்ஸ்டா ஒண்ணுவோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சாப்பிடுறது அது என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறது கிடையாது. குழந்தைங்களும் அது என்ன சாப்பிடுறோன்னே தெரியாது. மொபைல பாத்துக்கிறாங்களா, பிளேட் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுதா, அது போதும். குழந்தை என்ன நீ என்னமா சாப்பிட்டேன்னு ஒரு 5 minutes கழிச்சு கேட்டு பாருங்க, சொல்ல மாட்டாங்க குழந்தைங்க. ஓகே, சோ இந்த ஹேபிட் தனியா சாப்பிடுற பழக்கம் வரமாட்டேங்குது. இப்ப அதுவும் ஸ்கூல் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு தனியா அதை எடுத்து சாப்பிடுறதே வரவே மாட்டேங்குது. 8 வயசு குழந்தைங்க கூட சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. ஹேபிட் பழக்கப்படுத்தணும். நீங்களும் உட்காந்து சாப்பிடுங்க. டைனிங் டேபிளா இருக்கும், கீழேயா இருக்கட்டும், உட்காந்து சாப்பிடும் போது குழந்தைங்களும் அவங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்க. அப்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. டைம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றோம்ல, சாப்பிடும் போது அந்த டைமை ஏற்படுத்திக்கோங்க. எப்படி போச்சு உங்க டே, எப்படி போச்சு அன்னைக்கு, இல்ல நாளைக்கு நீங்க என்ன பிளான் பண்ண போறீங்க, எனக்கு ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு பேசுங்க. இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷனை நீங்களா கொண்டு வந்து பேசுங்க. நீங்க இது பேசும்போதுல குழந்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, அம்மா எனக்கு ஸ்கூல்ல இது நடந்தது, நீங்க டீச்சர் இது சொன்னாங்க, நாளைக்கு இந்த ஹோம்ஒர்க் சொன்னாங்க அப்படின்னு. சோ மொபைல் போன் யூசேஜ் 13 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கம்மி பண்ணலைன்னா ஆஃப்டர் 13 இயர்ஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அதை கட் பண்ணிட்டு உட்காந்து ஆர்ட் பண்றாங்களா குழந்தைங்க, நீங்களும் உட்காந்து அவங்களுக்கு இந்த கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், எப்படி அது பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு பண்ணுங்க. கிராஃப்ட் பண்ணாங்கன்னா சிசர் வச்சு கட் பண்ணுங்க. என்ன பிடிக்குமோ, குழந்தைங்க என்ன விளையாடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, நீங்களும் பில்லோ ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களா பில்லோ ஃபைட் பண்ணுங்க, தப்பே கிடையாது. ஆடணும்னு நினைக்கிறாங்களா பாடணும். எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களோட நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ டைம், அந்த அளவுக்கு மொபைல் போன் யூசேஜ் வந்து கம்மியாயிடும். இனியன் சார் நீங்க கேட்கலாம் உங்க கொஸ்டின். ஹலோ மேம். மேம் இனியன் வந்து என்னோட சன்னோட நேம் அது. ஓகே 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 மேம். என்னன்னா இப்ப வந்து அவனுக்கு 3.9 ஆச்சு. வந்து கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறான். அதாவது எங்க இருந்துன்னா தாத்தா பாட்டி பேசுறது, வீட்டுல வந்து நாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, சோ தாத்தா பாட்டி பேசுறது கேட்டு அப்படி பேசுறான். சோ அது வந்து அதாவது அவன் பேசுறது வந்து அது என்ன மீனிங்கே அவனுக்கு தெரியாது. கெட்ட வார்த்தைன்னு சொல்றது கேட்ட வார்த்தையை பேசுறான். அப்ப வந்து எங்களால அது கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரியாம ஒரு கொஞ்சம் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வார்த்தை வந்து இப்ப வரைக்கும் விடல. அதுக்கப்புறம் சொல்றதெல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் கேட்காத மாதிரி ஒரு 2 நாள் இருந்தோம்னா அப்புறம் அது அப்படியே மறைஞ்சிருது. ஸோ எனக்கு அந்த எப்படி பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணும். அப்புறம் வந்து ஹிட்டிங் அதர்ஸ், தாத்தாவாகட்டும் பாட்டி ஆகட்டும், அவங்களோட பலவீனமா யார் இருக்காங்களோ அவங்க அடிக்கிறாங்க. சோ அது வந்து இந்த ஏஜ் ஃபேக்டரா போகும்போது அது போக சரியாருமா, இல்ல அது அடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான என்ன பண்றது அதுக்கா அவ்வளவு கேட்கணும். தேங்க்யூ. 3.5 இயர்ஸ் நடிக்கிறது அது வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் பண்றதுதான். வாட் தே ஹியர் தே ஸ்பீக் அண்ட் வாட் தே சி தேல் டூ இட். அதுதான் வந்து குழந்தைங்க. அது 3.5 இயர்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. இந்த கெட்ட வார்த்தை அப்படின்ற போது நீங்களே 2 விஷயம் அழகா சொல்லிட்டீங்க. இது வந்து வீட்டுல பேசுறதுனாலதான் பேசுறாங்க. கண்டிப்பா தாத்தா பாட்டி கிட்டதான் நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து இவங்க பேசுறதுனால அவங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்றாங்க அப்படின்றத புரிய வைக்கிறோம். இன்கேஸ் உங்களால சொல்ல முடியல அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டா வந்துட்டு அது எப்படி பேசலாம் அப்படின்றது நீங்க வந்து குழந்தைங்க கிட்ட நீங்க என்ன மாதிரி வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க அதை எப்படி நம்ம மாத்தலாம், வேற ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன வேர்ட் போடலாம் அதுக்குன்னு பாருங்க. ஓவர் ரியாக்ட். குழந்தைங்க இது மாதிரி பேசும்போது தயவு செஞ்சு வந்து அதுல ஐயோ பேசிட்டியா போச்சு, அவங்க முன்னாடி பேசிட்டியா போச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து எவ்வளவு அடிச்சுட்டோம் அதுவும் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சது. they'll keep on repeat it because அது வந்து அவங்க ஓகே நம்ம இது சொன்னா அப்பா அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்கன்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா 3.5 வயசு குழந்தை அதுக்காக நம்ம எப்படி அந்த விஷயத்துக்கு ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக தான் வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது கெட்ட வார்த்தைன்னு தெரியவே தெரியாது. பட் இது சொன்னா அவங்க கோவப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுக்காகவே திருப்பி அதை சொல்லுவாங்க. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பேஷன்ஸா அந்த வேர்டை நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுப்பா. அது வந்து
அது யாருமே பேச மாட்டாங்க அப்படின்றது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பொறுமையா உங்களால எடுத்து சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த குழந்தை சீக்கிரமா அதை வந்து மாத்திடுவாங்க. சோ அது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி பாருங்க. அவங்க அப்படி லிசன் பண்ணல அப்படின்னா பொறுமையா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு இல்ல இது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க. ஒரு ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணி இப்ப யாராவது குழந்தை இருக்காங்க, அந்த குழந்தை வந்துட்டு வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணுங்க, இனியன் யூஸ் பண்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணாம வேற ஏதோ ஒரு பேட் வேர்டு இது யூஸ் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பேசிட்டாங்க, சோ அதோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டோரி மூலியமா கல்டிவேட் பண்ணி அப்படி பேசக்கூடாதுன்றத இன்டைரக்டா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, அகைன் ஹிட்டிங். அந்த ஹிட்டிங்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நம்ம அடிக்க கூடாது அப்படின்றது நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நீங்க அது மூலமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் ஹிட்டிங். ஹேண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் ஹிட்டிங். எஸ், நிறைய படிங்க. நீங்க படிச்சு அது வந்து சொல்லிட்டே இருங்க. அது பிக்சராக்கா அது குழந்தை வந்துட்டு சில குழந்தை வந்து விஷுவலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சில குழந்தை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றது லிசனிங்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சரியா? சோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு லிசன் பண்ணலன்னா வீட்ல வந்துட்டு அதுக்கான பிக்சர்ஸ், அதாவது அடிக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி பிக்சர்ஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் அவங்க திரும்பி பாக்குறாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்க. அவங்களோட பிளே ரூம்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி நீங்களா இன்னோவேட்டிவா சொல்லுங்க. ஆமா, அது மாதிரி நீங்க சொல்ல 3.5 இயர்ஸ்லாம் ஈஸியா மாத்திடுவாங்க. பட் மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு நம்ம எப்படி அதை பேசி சொல்ல வைக்கிறோமோ குழந்தைங்க அதை புரிஞ்சுப்பாங்க மேம். மத்தபடி நீங்க இது வந்து கவலைப்படுற விஷயம் கிடையாது, ஈஸியா மாத்திடலாம். ஓகே மேம். இன்னொன்னு நான் ரீசெண்டா ஒன்னு நான் கத்துக்கிட்ட, அது மட்டும் மேபி மத்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னன்னா நம்ம இப்ப எது சொன்னாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எது சொன்னாலும் நீ இது பண்றியா நான் பண்ண மாட்டேன், இது பண்றியா நான் பண்ண மாட்டேன். இது வந்து அவங்களுக்கு எப்படின்னா அவங்க சைட்ல இருந்து அத்தாரிட்டேட்டிவா எதுவும் இல்ல. ஏன்னா எல்லா டெசிஷன்ஸுமே நம்ம தானே எடுக்கிறோம். அவங்களுக்கு காலையில குளிக்கிறதுல இருந்து பாட்டி போறதுல இருந்து ப்ரஷ் பண்றது, சோ அவங்களுக்கு வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கே இருக்காதுன்றதுனால நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்க வந்து இல்ல என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ புதுசா ஒரு ட்ரிக் ஒரு 1 மந்த் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா வேலை செய்யுது. அதாவது நீ இப்ப வந்து இந்த பாத்ரூம்ல குளிக்கிறியா அந்த பாத்ரூம்ல குளிக்கிறியா, நான் குளிச்சு விட்டா அப்பா குளிச்சுடுவேன். அப்ப சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஓகே அதுல முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அப்ப வந்து நிறைய பிரச்சனை அதுலயே நாங்க நிறைய சால்வ் பண்றோம். ஃபுல் டே வந்து சாய்ஸ் தான் கொடுப்போம். இது பண்றியா அது பண்றியா, இந்த பென்சில் யூஸ் பண்றியா அந்த பென்சில் யூஸ் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டா நான் இது யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வரான். ஆக்சுவலி அதனால கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா எப்பயாவது ஒரு சமயம் சொல்றான் இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம்னு சொல்றான். சோ நிறைய டைம் அது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. சோ எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக. கரெக்ட் மேம், கரெக்ட். நான் இது ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், சாய்ஸஸ் எவ்வளவு தூரம் நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்க ரெண்டுமே வேண்டாம் அப்படின்னா அது நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை டெஸ்ட் பண்றாங்க குழந்தைங்க. திருப்பி வேற எடுத்து கொண்டு வா அப்படின்ற மாதிரி, போர் அடிச்சிச்சுமா இது எனக்கு வேற எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றதுக்கான இண்டிகேஷன் அது. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக். யா, தேங்க்யூ மேம். Thank you, Inian ma'am. That was, you asked very good questions. Many parents are facing that issue. So answer kadachirken nenikiren, and also very valuable tip actually. So I know it definitely works. We've seen wonders, in the tip kandipa ellarku work agum. Please continue using it. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay. So does anybody have any more questions? வேற யாரோ கூட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க. ஆமா. Yes, I do have a question. It's for me actually. நான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் போட்டேன். எல்கேஜி படிக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு இருக்கும். இவன் மட்டும் உட்காரவே மாட்டான். ஷாப் பண்ணிருப்பான், நவுந்துட்டே இருப்பான், ஓடிடுவான். ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நான் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன். I can't control myself. அதுக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இத்தனை உங்களுக்கு அவங்க பேசுறது you can hear or no I think her line is some ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think அதுதான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து பசங்க உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப வந்து இவங்க டென்ஷன் ஆகி எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்றது, பேரண்ட்ஸால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
என்னோட கொஸ்டின் திருப்பி நான் கேக்குறேன், எப்படி உட்காருவாங்க? அதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல்னால என்னன்னு தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு. ஓகே, டீச்சர்னா இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். நம்மளாம் டீச்சர்ஸ்னா அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம், அவ்வளோ பயப்படுவோம். பட் குழந்தைங்களுக்கு அதோட வேல்யூவே தெரியாது. பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஸ்கூல், டீச்சர்னா யார் அப்படின்ற மாதிரி. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டீச்சர்ஸுமே தே ஆர் ட்ரைங் தர் லெவல் பெஸ்ட் டு எஜுகேட் த சேம் டு சில்ட்ரன். பட் நம்ம ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்மளும் அதை வீட்டுல எஜுகேட் பண்ணணும். ஸ்கூல்னா இப்படி இருக்கணும், டீச்சர் வந்து உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி தராங்கன்னா நீ அப்ப லிசன் பண்ணிக்கோ. உனக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீ திருப்பி வந்து டீச்சர் கிட்டே கேட்கலாம். புது புது விஷயங்கள் வந்து சொல்லி தருவாங்க. உனக்கு நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, நிறைய நீ பாட்டு பாடலாம், ரைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. உனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். நீ ஆன்லைன்ல உட்காந்து பாரு, உன்ன மாதிரி நிறைய உன் ஏஜ் பசங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய டீச்சர்ஸ். நோ ஐ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட். இந்த இதுல இந்த கொஸ்டின் பண்ணும்போது எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்து சூப்பரா வந்து அவ்வளவு ட்ரை பண்றாங்க. என் பையன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். சோ நான் டெய்லி அவன் கூட உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது பாப்பேன், ஒரு குழந்தை அங்கேருந்து காலை காமிக்கும், இல்லைன்னா ஏஞ்சி உட்காந்து சேர்ல ஏறி வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பண்ணும்போது வெரி ஸ்வீட். இல்ல பேர் சொல்லி வந்துட்டு உட்காந்து லிசன் பண்ணு. சோ எந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ் அந்த விஷயத்தை எஜுகேட் பண்றாங்களோ பேரண்ட்ஸும் நம்மளோட கடமையும் இருக்கு. இல்ல ஸ்கூலோட பிரச்சனை தான் அது, டீச்சர்ஸோட பிரச்சனை தான் அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்கூலை வந்து பிளேம் பண்ணவே முடியாது. பேரண்ட்ஸும் நம்ம அதை வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். டீச்சர்னா இப்படி இருக்குப்பா, ஸ்கூல்னா இதுன்ற மாதிரி நீங்க டெய்லி மேம் எல்லா விஷயமுமே வந்து எந்த அளவுக்கு பொறுமையா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்லி தந்துட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. பட் எல்லா குழந்தையும் வேற மாதிரி வந்து டிஃபர். சில குழந்தை அது 2 நாள்லயே புரிஞ்சுக்கும், சில குழந்தை 2 மாசம் ஆனாலும் புரிஞ்சுக்காது. அப்பனா நம்ம சொல்ற விதத்துல ஏதோ தப்பு இருக்கு. அதை வந்து நம்ம மாத்திக்கணும், குழந்தைக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கணும். நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன பேரண்டிங்கே ராக்கெட் சயின்ஸ். ஆக்சுவலி பேரண்டிங் வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம குழந்தைய நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அந்த குழந்தைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து என்னெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி மாத்திக்கிட்டோம்னாலே பேரண்டிங் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. எஸ் மேம், கண்டிப்பா. நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் டீச்சர் தான் நாங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்றோம். கண்டிப்பா வந்து வி வாண்டட் கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் தான் இதுல. பட் ஆனா அது டென்ஷன் ஆகாம பண்ணணும். யூனோ மேபி ஒரு ரொட்டீன் செட் பண்ணணும். அதுலயும் யூனோ சம் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்க ட்ரை பண்ண மெத்தட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆனது வந்து யூனோ ஒரு ஒரு ரிவார்ட் சார்ட் மாதிரி கொடுக்கறது. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நீ ஒழுங்கா உட்காந்தனா 1 ஸ்டார், அண்ட் தென் யூனோ அந்த மாதிரி மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா, ஐ மீன் அதுல வந்து நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் கொடுக்க கூடாது. இன்னைக்கு நீ பண்ணல அதனால நான் உன்னை எடுத்துருவேன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ யூனோ கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். நீ பண்ணலன்னா கொடுக்க மாட்டேன், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இருந்துட்டு ஆஃப்டர் யூ ரீச் 10 stars I'll take you to a park or something like that. அவங்க பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி பண்றதோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிவார்ட் கொடுக்கும்போது யூனோ நான் மெனி சில்ட்ரன் கிட்ட வந்து இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு 1 week 10 days கொஞ்சம் நம்ம கன்சிஸ்டன்டா அது ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எந்த ஒரு ஹேபிட்மே டக்குன்னு வராது. பிகாஸ் நிறைய யாருக்குமே இந்த ஆன்லைன் வந்து புதுசு தான் எல்லாருக்குமே. ஈவன் யூனோ பிக் சில்ட்ரன் as well, not just for little one. So ஒரு 1 week 10 days I think it will take some time. I think யூனோ கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா it will definitely யூனோ he'll be all right I think. Yeah, எக்ஸாக்ட்லி. அதுதான் கொஞ்சம் காஃப் வந்துருச்சு, அதனால தான் நான் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கு 2 நாள் ஆகும், சில குழந்தைங்களுக்கு 2 மாசம். கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்ல பாயிண்டா கீர்த்தனா மேம். ஆக்சுவலி அந்த விட்டுடுவோம் நம்ம. இப்ப சொல்ற மாதிரி 3.5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்போம், ஒரு வாரம் அமைதியா உட்காந்து கேளு. அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை அப்படின்னா ஏஜ் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த இடத்துல பேரண்ட்க்கு வந்து டென்ஷன் ஆயிடும். இல்ல நான் வந்து உனக்கு 1 week சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நீ உட்காரவே மாட்டேங்கிறேன்னு. ஒரு விஷயத்த நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னா ட்ரை உங்களோட ஒரு 14 days டைம் எடுத்துக்கோங்க. அப்பயும் அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கலன்னா தென் சேஞ்ச் யுவர் வே, வேற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க. புக்ஸ், இப்ப நம்ம புக்ஸ் பத்தி பேசும்போது அந்த புக்ஸ்ல வந்து ஸ்கூல்னா எப்படி இருக்கும், பிகாஸ் அந்த ஸ்கூல்ன்ற என்விரான்மெண்டே குழந்தை பாத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, நான் வந்து பாக்குற வீடியோல வந்து பிளே பண்ணி காமிக்கிறாங்க நிறைய டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல்னா அப்படி இருக்கும், பிளாக் போர்ட்னா அப்படி இருக்கும் அப்படி. சோ அதே நம்ம வி ஹாவ் டு ரிப்பீட் இட் இன் ஹோம். உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வீட்ல அது மாதிரி காமிங்க, ஸ்கூல் இப்படி இருக்கும், இப்படிதான் நின்று டீச் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய கதைகள்லாம் பேசுவோம், அதுல இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. நான் இப்படி ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன், இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறாங்க, நீனும் பாரு, அவங்க பேரெல்லாம் சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. உனக்கு இவங்க இருக்காங்க பாரு, இப்படி இவங்க படிக்கிறாங்க பாரு அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகே, நம்ம ஏதோ புது பீப்புளை பாக்குறோம், புது விஷயம் நம்ம கத்துக்க போறோம்
அப்படின்ற வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், definitely true. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், வந்து இப்போ வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து எது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு தெரியாம நிறைய பேர் எல்லா கிளாஸஸுமே எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுதோ என் கண்ணுக்கு படுற எல்லா கிளாஸஸுமே என் சில்ட்ரனை என்ரோல் பண்றது. அது வந்து அது அந்த சைல்டுக்கு தேவையா தேவையில்லையா? ஸோ ஆஸ் அ பேரண்டா நம்ம வந்து ஓகே இது கத்துக்கணும், நம்ம சைல்டு அது கத்துக்கணும், இது அது எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும். ஐ நோ மை சைல்டு இஸ் சோ பிரில்லியன்ட் அண்ட் கிளவர், அவனால முடியும் அப்படின்னு நம்மளா அதை டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய என்ரோல் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் we don't know அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்றது. சில பேர் ஒரு 10 கிளாஸஸ்லயே they will leave, அதுல இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை வந்து எப்படி பேரண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ண, எது அந்த சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? கரெக்டா சொன்னீங்க. அதாவது மாடர்ன் பேரண்டிங்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். பிகாஸ் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நினைச்சாங்க அப்படின்னா, நான் டான்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும், அதனால டான்ஸ் கத்துக்கோ நீனு அப்படின்ட்டு, இல்ல உனக்கு வந்து சிங்கிங் பிடிக்கும். பட் இந்த ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா, எல்லா குழந்தைங்களுமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி டேலண்டோட தான் இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது ஈஸியா படிச்சிடுறாங்க, நம்ம சொல்றது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எல்லாமே கத்துக்கிட்டோம். அதுவும் வீட்டுல இருக்கும்போது எங்களால சமாளிக்கவே முடியல. ஏதோ பேக் டு பேக் கிளாஸஸ் நம்ம போட்டுட்டே இருக்கலாம். டிராயிங் கிளாஸ், கராத்தே எல்லாமே ஆன்லைன்லயே இப்ப நடக்குது. செஸ் எல்லாமே நடக்குதுன்ற போது பேக் டு பேக் கிளாஸ். அந்த குழந்தைய வந்து திணறு நம்மளுக்கு எந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சோ எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களோட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அப்பதான் குழந்தைங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, எல்லா விஷயங்களும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு, லெட் தம் எக்ஸ்ப்ளோர். பட் சூஸ் பண்றத ஆப்ஷனை குழந்தைங்க கிட்ட விட்டுடுங்க. இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு காமிச்சு கொடுங்க. ஓகே, அதுல இருந்து குழந்தைங்க வந்து சூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து டான்ஸ் வேணுமா, எனக்கு ஆர்ட் வேணுமா, இல்ல எனக்கு எதுவுமே இது சில குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, எனக்கு எந்த கிளாஸுமே வேணாம், நான் விளையாண்டுட்டே இருந்தா லெட் தம் பிளே, வேண்டாம் விட்டுடுங்க. அவங்க அதை விளையாடுறது மூலியமா வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்கும் பண்ணும், அப்ப வந்து பாத்துக்கலாம். அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுறது மட்டும் தான் பேரண்ட்ஸோட டியூட்டி. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டுட்டு அப்சர்வ் தேம் மோர் அண்ட் தென் லிசன் தேம் மோர். அவங்க எதை பத்தி நிறைய பேசுறாங்க, எந்த விஷயத்த பத்தி நிறைய பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு. குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயத்துல மட்டும் தான் நீங்க வந்து அலோவ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மாசம் நீங்க டான்ஸ் கிளாஸ் அனுப்பிச்சிட்டீங்க, அந்த ஒரு மாசம் சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்டே அவங்களுக்கு காமிக்கலன்னா ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க, விட்டுடுங்க. இல்ல அந்த குழந்தைய வந்து சொல்லாம எனக்கு டான்ஸ் பிடிக்கல, நான் பாட்டு போறேன் அப்படின்னா ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாட்டு போங்க. இல்ல நீ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருன்னு அந்த குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தணும்னா இன்னொரு புது விஷயத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே மாட்டாங்க, அவங்க அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. சோ அது வந்து டைம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசுறது எல்லாமே பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து எந்த குழந்தைங்க கிட்ட கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிய வரும். டெஃபினெட்லி அந்த குவாலிட்டி டைம்ன்றது நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா they will definitely come out. அவங்களே சொல்லிடுவாங்க, அம்மா எனக்கு டான்ஸ் கிளாஸ் போகணும்னு இருக்கு, இல்ல அந்த மாதிரி they will ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு எல்லாமே கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் எல்லாமே. இந்த சாரி கீர்த்தனா, நீங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எப்ப தெரியுமா சொல்லுவாங்க, நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு நிறைய லிசன் பண்ணணும். இன்னொரு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் கேக்குறேன், அப்பா பேசிட்டே இருக்கிறான், கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்கிறான், 1000 கொஸ்டின் கேட்கறான் அப்படின்னும் போது பேசட்டும், இப்பதான் பேச முடியும், பேசட்டும், நீங்க லிசன் பண்ணிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா ஆன்சர் பண்ணுங்க, தெரியல அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுப்பா நான் பாத்துட்டு வந்து சொல்றேன்னு சொல்லுங்க. இல்ல இஃப் யூ ஆர் சோ டயர்ட், இல்ல வேற ஏதாவது விஷயத்துல கோவமா இருக்குன்னா அம்மாக்கு அப்பாக்கு இப்ப பேசுறதுக்கு மூடு இல்ல, நான் உங்ககிட்ட அப்புறம் பேசுறேன்றது பிராங்கா நீங்க உங்களோட சிச்சுவேஷன் அப்ப என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. குழந்தைங்க கிட்ட புரிஞ்சுப்பாங்க. நான் சமைக்கிறேன், 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. பட் 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க திருப்பி போய் பேசணும் குழந்தைகிட்ட. ஓகே, என்னப்பா ஏதோ கேட்க வந்தியே அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம பேசினா இது மாதிரி இருந்தாதான் குழந்தைங்க பயப்படாம சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிக்கல அப்படி. பட் இது எதுவுமே நம்ம பண்ணலன்னா குழந்தை பயப்படுவாங்க சொல்றதுக்கு. ஓகே நம்ம சொன்னா அம்மா நம்மள திட்டுவாங்க இல்ல கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால குழந்தை சொல்லாமலே சும்மாவே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். கண்டிப்பா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம லேர்ன் பண்ணும்போது there is no value or worth for it. Definitely அவங்க எதுவுமே பிரசன்ட் பண்ண முடியாது. They will not have a lively performance. எதுலயுமே கொடுக்க முடியாது. கண்டிப்பா they should enjoy whatever they are doing, right? Okay, thank you so much. And one more thing as well, I want to include one more point. Physical school போகும்போது when my children were going to school, வீட்டுக்கு வரும்போது நடந்துதான் வருவோம். அப்ப வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், என்ன நடந்துச்சு இன்னைக்கு, டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க, என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஏ லேர்ன் பண்ணியா, பி லேர்ன் பண்ணியா, நிறைய ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்பேன். ஒரு ஊஹும் கூட வராது என் சைல்ட் கிட்ட இருந்து. சோ அப்ப வந்து எனக்கு என்னடா இது, என் குழந்தை வந்து எதுவுமே சொல்லல,
அவ எதுவுமே படிக்கலையா, என்ன பண்ணா, அந்த மாதிரி இது வந்து எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ டவுட். நிறைய பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு கடைசியில என் பையன் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான், மேம் நீங்களாவது சொல்லுங்க என்ன நடந்தது இந்த கிளாஸ்ல. நிறைய பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க. சில சில்ட்ரன் வந்து இண்டிபெண்டா பண்ணும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து என் பையன் ஒண்ணுமே சொல்லல எனக்கு நடந்தது, அவன் அட்டன் பண்ணானா இல்லையானே ஒரு டவுட் வருது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எப்படி டீல் பண்றது? ஓகே. சோ அது மாதிரி கேட்கிற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல வந்து அந்த கம்யூனிகேஷனே இருந்திருக்காது. பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷனே இருக்காது. அதனாலதான் குழந்தை பேச மாட்டேங்கிறாங்க. சோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்க சும்மா பேசணும். நான் இன்னைக்கு காலையில வந்து பாட்டி கிட்ட போன் பண்ணி பேசினேன், இது மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அவங்க. இல்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நான் கோயிலுக்கு போறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டி நீங்க பேசிட்டே இருக்கணும். அது குழந்தை லிசன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஓகே நம்மளும் இதெல்லாமே ஷேர் பண்ணலாம், இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இன்னொரு விஷயம் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே என்னாச்சு நீங்க ஏதோ இந்த எக்ஸாம் எழுதினியே, இல்ல இன்னைக்கு வந்து உனக்கு வேற ஏதோ ஆக்டிவிட்டி இருந்தது, நீ எப்படி பண்ண இம்மீடியட்டா கேட்பாங்க. குழந்தை அவ்வளோ டயர்டா வந்திருப்பாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி பிசிக்கல் ஸ்கூலா இருக்கட்டும், குழந்தை வந்து அவ்வளோ டயர்டா வந்திருப்பாங்க. உடனே கேட்கறது கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. அவங்களும் டயர்டா வந்திருப்பாங்க. லெட் them relax for 15 or 20 minutes. அதுக்கப்புறமா அதை பத்தி பேசலன்னா then you can ask. பட் அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லமா நான் சொல்ல முடியாது, நம்ம போமானா விட்டுடுங்க. ஓகே, அவங்களாவே பேச வைக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ண they'll ஸ்டார்ட் ஆக்கி. அதே மாதிரி இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா, டீச்சர்ஸ் அங்க ஒரு விஷயம் சொல்லி தந்துட்டு இருக்காங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஓகே, பட் வந்து உங்களோட டெக்னிக் அங்க பாவம் டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு டெக்னிக் கஷ்டப்பட்டு அங்க சொல்லி தருவாங்க. கொண்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு அது மனசுல பதிய வர டைம்ல இங்க வந்துட்டு இல்ல வேற மாதிரி மாத்தி சொல்லிடுறாங்க. அப்படி இல்லையா, அங்க வந்து எழுது அன்னியர் கூட பண்ண மறந்துருப்பாங்க. நிறைய வந்து எழுது கூட அந்த குழந்தைய ப்ரெஷர் பண்ண வேண்டியது. அங்க டீச்சர்ஸே கேட்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் தே நோ த டிஃபிகல்ட்டி. எழுத வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்றது குழந்தைங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும். பட் பேரண்ட்ஸ் இங்க போர்ஸ் பண்றாங்க, திட்டுறாங்க, அடிக்கிறாங்கன்னு நிறைய பாக்குற இந்த விஷயங்களை. சோ டீச்சர்ஸே அந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் கூட இருங்க, தள்ளி நின்னு பாருங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவன் டான்ஸ் ஆடிட்டானே நீனும் ஆடு, ஏன் நீ இவ்வளவு நாள் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி ஏன் ஆடல அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைய போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. பிகாஸ் ஆல்ரெடி 2 வருஷமா நிறைய கஷ்டங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இது மாதிரியான ப்ரெஷர் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா ஸ்கூல் இன்ட்ரெஸ்டே சுத்தமா போயிடும். டீச்சர் சொல்றது கேட்கறதா, அம்மா சொல்றது கேட்கறதா, அப்பா சொல்றது கேட்கறதான்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். ஸோ டீச்சர்ஸ் எப்படி அவங்க லைன்ல போறாங்களோ அப்படியே போட்டோம். உங்ககிட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது வந்தாங்கன்னா நீங்க டீச்சர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத பாருங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ, நிறைய பேர் கம்பேர் பண்றாங்க. அத வந்து அந்த சைல்ட் பண்ணிருச்சு, நீ பண்ணல, ஏன் பண்ணல, எல்லாம் ஒன்னாதானே லேர்ன் பண்ணீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கு. சில பேரண்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்றது இல்ல, ஆனாலும் அவங்களே வந்து ஐயோ மனசுக்குள்ளேயும் அந்த மாதிரி போடிட்டு இருக்கும். சில பேர் அந்த சைல்ட் பண்ணிருச்சு, ஏன் நம்ம சைல்ட் பண்ணல, அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கா? மேம் தேங்க்யூ சோ மச். நான் ரொம்ப நேரம் இந்த क्वेश्चनக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கம்பேரிசன். தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ். பீர் பிரஷர் மாதிரியே பீர் பிரஷர் எந்த அளவுக்கு இருந்தோ சோஷியல் பிரஷர் இப்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது. ஓகே, ஏன்னா நிறைய குட்டி பசங்க வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ் பண்றாங்க. எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்ல ரெக்கார்ட் பண்றோம், இன்ஸ்டால நிறைய ரெக்கார்ட் பண்றோம். குக்கிங் சின்ன வயசுலயே பண்றாங்கன்னும் போது பேரண்ட்ஸ் யூஸ்வலா நினைச்சுக்கிறாங்க குழந்தைய வந்து நம்ம எதுவும் கேட்கறது இல்ல, நான் மத்த பேரண்ட்ஸ் மாதிரி நான் கம்பேர் பண்றது கிடையாது அப்படின்ட்டு. பட் நம்மள மீறில ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த கோவத்தை குழந்தைங்க கிட்ட காமிச்சிடுறோம். அந்த பையன் பாரு 5 வயசுலயே வந்து எவ்வளவு சரளமா பேசுறான், எவ்வளவு இங்கிலீஷ் வந்து அவனோட ப்ரொனன்சியேஷன் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு, அவனோட வெக்காபுலரி அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசுறோம். நம்ம சொல்லிடுறோம், நம்மள மீறிய நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம். சோ கான்சியஸா பேரண்ட்ஸ் அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கம்பேரிசன் வித்தின் சிப்ளிங்ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோ பண்ணவே பண்ணக்கூடாது. எந்த சிச்சுவேஷன் வேணாலும் நடக்கட்டும். ஒரு குழந்தை வந்து குக்கிங்ல நல்லா இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு குழந்தைங்க மேக்ஸ்ல நல்லா இருப்பாங்க. தட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ். அதே ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்து அது மாதிரி எல்லாமே நடக்கும். ஒரு அண்ணாக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்தா தங்கச்சிக்கு வேற விஷயம் பிடிக்கும். சோ இந்த கம்பேரிசன் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் ஆகும். குழந்தைங்களுக்குள்ள அந்த செல்ஃப் எஸ்டீமே ரொம்ப கம்மியா, நம்மளால எதுவுமே பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி
ஓகே லெட் இட் பி. அவங்க Facebookல என்ன வேணாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணட்டும், என்ன வேணாலும். உங்களுக்கு அதனால வந்து நான் என் குழந்தைய வந்து நான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கேன்னா ஜஸ்ட் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அவ்வளவுதான் என்னோட அட்வைஸ், அதுதான். இல்ல அந்த பேஜை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு விஷயம் உங்களை ரொம்ப நேக் பண்ணுது, அதனால நான் குழந்தைய போயிட்டு கஷ்டப்படுத்துறேன் அப்படின்னா கான்சியஸா அதுல இருந்து வெளியில வர்றது மட்டும்தான் நல்லது. ஓகே, இது வந்து நம்ம அஸ் இண்டிவிஜுவலா பண்றோம். பட் வெளியாளுங்க கம்பேர் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல நீங்க உங்க குழந்தைக்காக பேசணும், குழந்தை முன்னாடியே பேசணும். இல்ல அவனுக்கு அது பிடிக்காத அவனுக்கு வேற விஷயம் இது நல்லா அவன் பண்ணுவான்ற மாதிரி நீங்க எடுத்து சொன்னீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் வளர ஆரம்பிக்கும். ஓகே நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கே இது நம்மளுக்கு வரும்ன்றது பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது குழந்தை புரிஞ்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு தாத்தா பாட்டியே வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்துட்டு பாரு அவன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பரா இருக்கு, இவன் நல்லாவே பண்ண மாட்டேங்கிறான் போது நீங்க அந்த இடத்துல வேற என்ன பண்றான், ஓகே ஒரு அடிஷன் நல்லா பண்றாங்க அப்படின்னா அவன் மேத்ஸ் சூப்பரா பண்றான், அடிஷன் வந்து 2 minutesல முடிச்சிடறான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தை பண்ற நல்ல விஷயத்த ஒரு பப்ளிக்ல நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா அங்க கம்பாரிசன் பண்றதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க, குழந்தைங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே நம்ம அப்பா அம்மா தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க, அது போதும் நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி. கண்டிப்பா அந்த ரெக்கக்னிஷன் நம்ம சைல்டுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? we are watching them, we know about them, we know everything about them அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்பதான் ஐ திங்க் அந்த ட்ரஸ்டோ ஒரு நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை வந்து they will express themselves, I guess, இல்லையா? Yes. So if anybody has any other doubts, please ask. This is a right opportunity for you all. அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட், நம்ம பேசாத ஒரு விஷயத்தையும் நான் வந்து பேசுறேன், சோ தட் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினரி வச்சுக்கலாம். ஃபெயிலியர்ஸ் மாடர்ன் பேரண்டிங்ல நான் ஒண்ணு பாக்குறது பெரிய விஷயம். ஃபெயிலியர்ஸ் பத்தி குழந்தைங்க கிட்ட பேசுறதே இல்ல. அடிபட்டுடுச்சா உடனே குடுகுடுன்னு போயிட்டு நம்ம தூக்கி விட்டுறது. ஓகே, மணி வந்து இப்ப ஒரு பெரிய விஷயமா எல்லாருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்க மாட்டேங்குது. சோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. பட் மத்தபடி ஸ்கூல்ல ஒரு மார்க் கம்மியாகுதா 2 மார்க் கம்மியாகுதா உடனே அந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸ் வந்து பிச்சின் பண்ணி டீச்சர்ஸை கொஸ்டின் பண்றாங்க, ஏன் 2 மார்க் என் குழந்தைக்கு கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி டீச்சர்ஸ். தட்ஸ் ஓகே, 2 மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா எஜுகேட் பண்ணணும். நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து கிரேட்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, சோ ஸ்கூல் வந்து அது பாத்துப்பாங்க. பட் வீட்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு ஓகே 2 மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு, தட்ஸ் ஓகே, அடுத்த வாட்டி பாத்துக்கலாம், இந்த வாட்டி நீ உன்னால இது பண்ண முடியல, கீப் ட்ரைங்ன்றத பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம். பட் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இன்னைக்கு கீழே விழுந்தா பரவாயில்ல, ஏஞ்சுப்பாங்க. கீழே விழதான் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ ஒரு விஷயம் அவங்களால கத்துக்க முடியலையா, ஆனா அந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது வேற விதத்துல எல்லாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த வகையில ஹெல்ப் பண்ணதான் ட்ரை பண்ணணும். தவிர எல்லா குழந்தைங்களும் டாக்டர் ஆக முடியாது, எல்லா குழந்தைங்களும் இன்ஜினியர் ஆக முடியாது. அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கணும். எது பிடிக்குதோ எது தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுங்க, பண்றதுக்கு செய்ய விடுங்க. இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க, என் குழந்தை நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க குக்கிங் பிடிச்சிருக்கு, தட்ஸ் ஓகே, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க. குக்கிங்ல வந்து அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி பயங்கரமா ஜாஸ்தி ஆகும். சோ அலோவ் பண்ணுங்க. அது எந்த அளவுக்கு சேஃபா இருக்கா, அடுப்பு பத்த வைக்கும் போது அந்த ஃபயரோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பக்கத்துல நின்று அலோவ் பண்ணுங்க. குக்கிங் இல்ல பாய்ஸ் குக் பண்ணவே கூடாது, கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு போலீஸ் கேம் விளையாடவே கூடாதுன்ற மாதிரி ஆனா இப்பயும் அந்த டாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஃபெயிலியர்ஸ பார்க்க விடுங்க. நிறைய அந்த ஜெண்டர் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்ம வீட்ல இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம், அது எல்லாமே பண்ண வேண்டாம். நம்ம மாடர்ன் பேரண்டிங் நம்ம சொல்லிக்கிறோம், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் தேர். அந்த இது மாதிரி விஷயங்கள் ப்ளூ கலரு பிங்க் கலருன்ற மாதிரி நம்மளே நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். சோ கீர்த்தனா கிட்ட என்னோட ஒரே ஒரு அட்வைஸ் நான் வந்துட்டு ஒரு அட்வைஸ்ன்றதை விட ஒரு சஜஷன் மாதிரி நான் வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நான் நிறைய ஸ்கூல்ல பாக்குறேன். ஓகே, ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் அது மாதிரினா ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் அப்னா பாய்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க, பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் கேர்ள்ஸ் போட்டுட்டு வாங்கன்னா முதல்ல அது குழந்தைங்களோட மனசுல பதிஞ்சிருது. ஓகே, கேர்ள்னா பிங்க் தான், உங்களுக்கு பாய்னா ப்ளூ தான். சோ வீட்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் எஜுகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் வீட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது. அப்ப ஸ்கூல்லயும் அந்த மாதிரி பண்றதுனால அது பதிஞ்சிருது. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அது எப்படியெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது அதுல வேல்யூஸ் இருக்கு, இல்ல உங்க ஸ்கூல் அதெல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் ட்ரை தட். நான் எந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம்னு நானும் இதை பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு தான் இருக்கேன். பிகாஸ் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல், ஹோம். அப்புறம் ஸ்கூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வீட்ல என்னெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் பண்றாங்களோ நீங்களும் அது எல்லாமே பண்றீங்க. நம்ம இது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாம வந்து ஆக்கிடலாம் அப்படின்றத என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இது கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். டெஃபினெட்லி அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலா கேர்ளா இருந்தாலும் தே ஷுட் லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். அவங்க இண்டிபெண்டா இருக்கணும். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் என் சைல்ட இண்டிபெண்டா வளர்க்குறேன் அப்படின்னா
எப்ப வேணா வரலாம், எப்ப வேணா போலான்றது இல்ல. ஸோ தே ஷுட் நோ their லிமிட்ஸ் அண்ட் அதுல ஃப்ரீயா இருக்கலாம் அவங்க. அதுதான் ஐ திங்க் இண்டிபெண்டன்ஸ். நிறைய பேர் வந்து அது இல்லாம வேற ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க், அதுவும் நிறைய இஷ்யூஸ் வருது ஆக்சுவலா. அதனால வந்து சைல்டு வந்து என்ன சொல்றது, அவங்களா ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்ணிட்டு பேரண்ட் அதை ஆக்செப்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா தே காட் யூஸ் டு இட். அந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன்ஸ் ஆக்செப்ட் பண்ண, அது குட் ஆர் பேட், அது அது வந்து அந்த சைல்டுக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசு இல்ல. பரவாயில்ல, இது வாங்கினா என்ன, அது யூஸ் இல்ல. ஐ நோ யூ ஹேவ் கவர்ட் ஆல்ரெடி, பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன் மோர் டைம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் அது வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்கறாங்க. ஐ திங்க் யூ வில் பி த ரைட் பர்சன் யூனோ டு ஹவு டு எஜுகேட் தம். பேரண்ட்ஸும் எஜுகேட் ஆகணும் இங்க ஆக்சுவலா வந்து. என்ன சொல்றது, எப்படி கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. ஐ திங்க் யூனோ சைல்டுக்கா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துடக்கூடாது எந்த நேரத்துல. ஒரு என்ன சொல்றது, ஐ ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை கொஸ்டின் இல்லையா. எந்த நேரத்துல வந்து சைல்டு டெசிஷன் எடுக்க விடணும், எந்த நேரத்துல பேரண்ட் எடுக்கணும். எப்பவுமே நான் வந்து சைல்டுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே சைல்டுக்கு கொடுத்துருவேன், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப வந்து பேரண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும் போது சைல்டு வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஆக்செப்ட் இட். நீ என்ன சொல்றது, எப்பவுமே நான் தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்ப ஏன் நீ சொல்ற, அந்த மாதிரி எல்லாமே வருது இன்னைக்கு. சோ அது வந்து சைல்டால ஆக்செப்ட் பண்ண முடியல. நான் ஒரு சைல்டு அந்த மாதிரி யூனோ ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு சைல்டு எப்பவுமே அம்மா நான் சொல்றது கேட்பாங்க, இன்னைக்கு ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ மீன் அவங்க எங்கேயோ வெளியில போயிருக்காங்க. சோ வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அந்த சிச்சுவேஷன். சில்ட்ரனாலையும் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. சோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அந்த மாதிரி சில்ட்ரன் ஆக்காம இருக்க முடியும், இன்கேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? சேஞ்ச் பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதை பண்ணாம விட்டுட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போது இல்ல குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் தான் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க. சோ இது எவ்வளவு ஏர்லியா அந்த லிமிட் நம்ம அதனாலதான் பேசணும். எது நம்ம லிமிட் வைக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் லிமிட் வைக்கணும். யூஎஸ் மாதிரி நம்மளால எல்லா கல்ச்சருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. கரெக்ட். ஈச் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சில்ட்ரன் யூனிக்குன்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி ஈச் ஃபேமிலிக்குமே ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கும், அவங்களோட கல்ச்சர் இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம வந்து எஜுகேட் பண்ணும். எனக்கு நான் எந்த அளவுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணும் போது இல்ல, எனக்கு அது ஒரு பேரண்ட் சொன்னாங்க, எனக்கு அது ரொம்ப வேலிட் நல்ல பாயிண்டா இருந்தது. அது ஒரு கேர்ள் சைல்டு கிட்ட அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, எந்த விஷயத்த வந்து உன்னால அப்பா அம்மா கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த விஷயம் தப்பு. எந்த விஷயத்த நீ ஷேர் பண்றியோ அது வந்து தப்பு கிடையாதுன்ற எவ்வளவு ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் அது. இதை வந்து பேரண்ட்ஸ் எஜுகேட் பண்ணணும். ஒரு விஷயத்த நீ மறைக்கிற அப்படின்னா அது வந்து நீ தப்பு அப்படின்றது நம்ம ஏர்லி ஏஜஸ்ல வந்து பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வந்து இல்ல, நான் என் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருந்துப்பேன். பட் நான் அங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ண ஆர்கியூ பண்ண எந்த பேரண்டாலையுமே ஃப்ரெண்டா மாற முடியாது. குழந்தைங்களை அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. மேபி யூ கேன் ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட்லி பேரண்டிங், ஓகே. ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து நம்மளால வந்துட்டு இப்போ ஈஸியா வந்து ஒரு குழந்தை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே இப்போ ஆப்போசிட் செக்ஸ்ல வந்து ஈஸியா இருக்கிறாங்க. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இருந்துக்கிறாங்க, ஓகே. பட் ஏர்லி ஏஜ்ல ஏதோ ஒரு குழந்தை வந்து தப்பு பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட வந்து ஸ்டாப் பண்றோம். இல்ல நீ பண்றது தப்பு, நீ நடந்துக்கிற தப்புன்னு அந்த குழந்தை ஒத்துக்காது. ஏன் தப்பு, ஏன் அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஸ்டார்ட் எஜுகேட்டிங் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு எதெல்லாம் நம்மளோட லிமிட், நம்ம ஃபேமிலி எதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், நம்மளோட கல்ச்சர் என்னெல்லாம் இருக்கு, இதுக்கு மேல நம்ம வந்துட்டு போகக்கூடாது. ஒரு நீ ஈவினிங் போ, வெளியில போ, தப்பு கிடையாது. பட் இந்த டைம்க்கு நீ வந்துடணும். அந்த டைம் நீ எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ண. இல்ல உனக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அம்மாக்கு வந்து இப்ப எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்கு, நீ போன் பண்ணி சொல்லணும். நீ ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப வந்துட்டுல குழந்தை வந்து 11 மணிக்கு வந்து வராங்க அப்படின்னு ஒரு குழந்தை ஒரு பேரண்ட் அழுகுறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்டாப் பண்ணல, அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணல. 11 மணிக்கு வந்த அப்புறமா அந்த குழந்தைக்காக வெயிட் பண்ணி அவ்வளவு நேரம் சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த குழந்தை என்ன ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அம்மா அழுவதானே செய்யறாங்க, பரவாயில்ல, அப்பா கோவப்படத்தானே செய்யறாங்க, மாறிடுவாங்க. நாளைக்கு நம்ம கேக்குறது திருப்பி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு வந்து காலேஜ் போகும்போதே எனக்கு வந்து காஸ்ட்லி போன் வேணும், எனக்கு ஆப்பிள் போன் தான் வேணும், எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் தான் வேணும். எல்லா குழந்தையும் சொல்றாங்க. ஏன் அது நம்ம லிமிட் செட் பண்ணல. அந்த இடத்துல நம்ம அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து தப்புன்னு அப்ப போய் சொன்னா எப்படி புரியும் குழந்தைக்கு? வேல்யூ ஆஃப் மணில இருந்து செட்டிங் லிமிட் எல்லாமே எவ்வளவு ஏர்லியா நம்மளோட குடும்ப சூழ்நிலை வந்து எல்லார் குடும்பமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, அவங்களால வந்து அவங்க குழந்தைக்கு எல்லாமே வாங்கி கொடுக்க முடியும், சீக்கிரமா வாங்கி கொடுக்க முடியும். அதை பார்த்து நம்மளும் இங்க வந்துட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடியாது,
இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல அந்த குழந்தை வந்து நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க, கோவப்படுவாங்க. சோ நம்மளோட குடும்ப சூழ்நிலை என்ன, நம்மளோட கல்ச்சர் என்ன, ட்ரெடிஷன் என்ன, நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம். நியூஸ் பேப்பர்ல டெய்லி ஏதாவது ஒண்ணு வருது, ஏதாவது ஒரு தப்பு நடக்குது, டீனேஜ் பசங்க ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம நியூஸ் படிச்சுட்டே இருக்கோம். படிங்க, அந்த நியூஸ படிங்க, தப்பு கிடையாது. நம்ம என்னென்னமோ பேசுறோம் குழந்தைங்க கிட்ட, பட் டெய்லி நடக்கிற விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுங்க. அதனால என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படி ஒரு 6 year சில்ட்ரன் கிட்ட வந்து நம்ம சொல்லி தரணும். ஓகே, வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி அந்த குட் டச் பேட் டச் நம்ம எல்லாருமே சொல்றோம், பட் அந்த பர்சனை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கிடையாது. அதாவது ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வராங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம எந்த லிமிட்டோட பழகணும். ஓகே, இதுவே வந்துட்டு ஒரு ஆபீஸ் கலீக் வராங்க நம்ம வீட்டுக்கு, அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி பழகணும். ஒரு கேஸ் போடுறவங்க வராங்க, இல்ல ஒரு சிலிண்டர் டெலிவரி பாய்ஸ் வராங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இதுவுமே நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது இது மாதிரி எல்லா விஷயம். பிகாஸ் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் வந்து they wanted to be each and everything. இந்த சோசியல் மீடியா நம்ம சொல்லல, நம்ம வீட்டுல பாக்கலனாலும் அவங்க வந்து சோசியல் மீடியால பாத்துருவாங்க, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிப்பாங்க, இன்ஸ்டால எதுலாவது பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. எந்தெந்த ஏஜ்ல என்னென்ன எஜுகேட் பண்ணணும், எந்த லிமிட்டோட எஜுகேட் பண்ணணும், எங்க வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், நோ சொல்லணும், எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஏத்த மாதிரி அதை வந்து சொல்லுங்க, குழந்தைங்க நல்லாவே அதை புரிஞ்சுப்பாங்க. ஐ ஹோப் உங்க கொஸ்டின் நான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண நான் கேட்கிறேன். Yes, definitely. Maybe if anybody else have any questions, please, ஏன்னா இது உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட் கவுன்சிலர் கிட்ட பேசினா you will definitely get correct answers, good answers. So if you anyone have any questions, please go ahead. Can I ask a question? Kirtana, Shubha அவங்க வந்து ஏதோ மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. Can you give example of this அப்படின்ட்டு? கீர்த்தனா, எனக்கு ஒரு டீனேஜ் கேர்ளும் ஒரு பிரைமரி கேர்ளும் இருக்காங்க. டீனேஜ் கேர்ள் வந்து இந்த பிரைமரி போற வரைக்கும் நல்லா பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அந்த டீனேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் பேசுறது கொஞ்சம் she wants to be in silent mode. That gives me very shake. அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது? Should we leave just like that or we have to take any steps? Actually you should not leave like that, ma'am, because that is an alarming system. நான் நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம், மேபி எவ்வளவு நாளா அது மாதிரி இருக்காங்க. இப்போ இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, மேபி அந்த டென்ஷன்னால இருக்கலாம். இது பாருங்களேன், ஒரு மாசம் அந்த குழந்தை அப்படிதான் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா, பட் தொடர்ந்து ஒரு 6 மாசம் அந்த குழந்தை அப்படிதான் இருக்கு, இல்ல 3 மாசம் அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னமோ தட் இஸ் an alarming system. நீங்க அந்த இடத்துல கண்டிப்பா அந்த குழந்தைங்க கிட்ட பேசி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு டீனேஜ் போகும்போதே இல்ல சம் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஆகுது, இல்ல அது எல்லாமே நடக்கும். அந்த தனிமையை வந்து விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க, நம்ம தனியா இருக்கணும். சோ வந்து அது எல்லாமே இருக்கு. we have to observe more kids. ஓகே, அவங்க சாப்பிடுறது கம்மியாயிடுச்சா, இல்ல வந்து உங்ககிட்ட மட்டும்தான் அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, தனிமையா இருக்கணும்ன்றது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நல்லா பேசுறாங்களா, இல்ல வேற ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நல்லா பேசுறாங்க. இது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ். ஓகே, ஒரு மாசம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாம் டென்ஷன் கூட வந்துட்டு நீங்க அதையும் கேட்கலாம் குழந்தைகிட்ட, உனக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கா, நீ எக்ஸாம் நினைச்சு பயப்படுறியா அப்படின்றது யூ கேன் ஆஸ்க் டைரக்ட் கொஸ்டின் குழந்தைகிட்ட. அவங்க அதை ஆன்சர் பண்ண விருப்பப்படல அப்படின்னா இன்னும் வந்து நல்லா ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட், அவங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு கூட்டு போங்க, இல்ல அது மாதிரி கேட்டு அந்த இடத்துல கூட நீங்க வந்து கேட்கலாம். வீட்டுல சொல்ல முடியல அப்படின்னு, பட் கீப் வாட்சிங் மோர், கீப் அப்சர்விங் தெம். இஃப் அது வந்து உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா then you have to take some action then. Yes, thank you. You're welcome. So does anybody else has any doubts? மேம், ஹரிஸ்ருதின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு 1.9 years பாய் கிட் இருக்கா. So I just want to know how do I make it a habit that he uses washroom to go to restroom or when he goes to toilet. So how do I make that habit to him? And one more thing is that when he gets angry, he will not listen anything to us. He keeps shouting, he keeps yelling. That is the situation what I'm facing. So how do I go about it? பாட்டி ட்ரைனிங் அப்படின்றது எஸ் 1.9 years 2 years நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். இப்பவே வந்துட்டு லைக் உனக்கு வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்துட்டு நீ சொல்லு
அப்படின்ற மாதிரி பாத்ரூம் எங்க இருக்குன்னு கையை பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் குழந்தையால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல, இன்னும் அந்த குழந்தை பேச ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா they don't know how to communicate. சோ அதனால வந்துட்டு நீங்க ஒரு வாட்டியும் வந்துட்டு நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா மேக் ஷுர் லைக் இன்டர்வல்ஸ் ஒரு 1.5 hours ஒரு வாட்டி நீங்களே வந்து குழந்தைய வந்து கூட்டிட்டு போய் விடுங்க வாஷ்ரூம்ல. அது குழந்தைதான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ரெகுலரா வந்துட்டு நம்மளும் வந்துட்டு ஓகே வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணணும், நீங்களே தூக்கிட்டு போய் விடணும் அவங்களை யூஸ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி. அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு எதா இருந்தாலுமே நீ வந்து சொல்லணும், பூ போகணும் பீ போகணும் அப்படின்னு எதா இருந்தாலுமே வந்துட்டு நீ வந்து என்கிட்ட சொல்லு வந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு ரெகுலர் பிராக்டிஸ் ஆயிடும். ஓகே, சொல்லிதான் மேம் நம்ம பழக முடியும். 2 years இஸ் த ரைட் ஏஜ். நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாலே வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஹேபிட் வந்து வந்துடும். நீங்களுமே வந்து அது காலையில ஏச்ச உடனே அந்த பழக்கத்தை கொண்டு வர மாதிரி நீங்க வாஷ்ரூம்க்கு கூட்டு போங்க, அவங்க அங்க போற மாதிரி பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 monthல வந்துட்டு குழந்தை வந்து பழகிடும். ஓகே, ஷவுட்டிங் அண்ட் ஈலிங் வந்து வீட்டுல யாராவது பண்றத பாத்திருப்பாங்க. ஓகே, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அவங்களுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து வேற எப்படியுமே வெளிப்படுத்த தெரியாது குழந்தைக்கு. ஏதோ ஒரு பிடிக்கல அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு அது கத்திதான் செய்யணும், இல்ல தூக்கி போட்டுடணும் ஏதாவது பொருள் அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுமே அதை வந்து பழகிருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு வாட்டியும் நம்ம திருப்பி பொறுமையா அதை சொல்லி தரணும். இல்ல உனக்கு என்ன பிடிக்கலையோ அதை வந்து நீ எங்க கிட்ட சொல்லு அப்படின்றது. உங்க குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? பேசுறா, நம்ம பேசுறது எல்லாம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே, நம்ம பேசுறதுலாம் பேசுறாங்க. பட் மேபி அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் தான் மேம் பிரச்சனையா இருக்கும். உங்ககிட்ட ஏதாவது மேபி அவங்க ஏதாவது கூப்பிட்டுருப்பாங்க, நீங்க லிசன் பண்ணல, இல்ல உங்களுக்கு பசிக்கும் அது எனக்கு சாப்பிட வேணும்ன்றது கேட்க தெரியாம இருந்திருக்கும். அந்த டைம் எல்லாம் கத்துனா தூக்கி போட்டா அப்பதான் உங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து அவங்க கிட்ட வரும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. சோ கீப் ரிப்பீட்டிங், உனக்கு என்ன வேணும், பசிக்குதா இல்ல உனக்கு தண்ணி வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேளுங்க. கேட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்க உங்களை கம்யூனிகேட் என்ன பண்ண வராங்க அப்படின்றது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே அது வந்து கம்மியாயிடும். ஓகே மேம், தேங்க் யூ. வெல்கம். யா. Yes, anybody else? Okay. Is Subha, I think. இந்த ப்ரீ பியூபர்ட்டில அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு. How to handle that? I didn't get your question. உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. பியூபர்ட்டிக்கு முன்னாடிங்க, இன்னும் பியூபர்ட்டி ஆல, அதுக்கு முன்னாடி நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுங்க மேம்? தட் இஸ் வெரி காமன். அந்த பியூபர்ட்டி டைம் வந்து மூட் ஸ்விங்ஸ் வருது. நீங்க திருப்பி வந்துட்டு எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. அது எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ண அப்படின்னா டைவர்ட் பண்ணணும், மைண்ட் வந்து டைவர்ட் பண்ணணும். சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த பியூபர்ட்டி டைம்ல நிறைய பசிக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி நிறைய, என்கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு சில்ட்ரன் இருக்காங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஓகே அவங்களோட ஹார்மோனல் இஷ்யூவாலதான் அப்படின்ட்டு. சோ தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கும் போது வீட்டுல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் என்ன நீ தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்க, படிக்கிறத விட்டுட்டு வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு, அது பியூபர்ட்டி டைம். அதனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்றத மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மைண்ட டைவர்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது விஷயங்களை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு சாங்ஸ் பிடிக்குன்னா அவங்களுக்கு சாங்ஸ் படிக்க வைங்க. புக்ஸ் படிப்பாங்க அப்படின்னா புக்ஸ் ஏதாவது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏத்த மாதிரி வாங்கி கொடு. இல்ல மூவி பார்க்க பிடிக்கும், அந்த மூட் ஸ்விங் ஆகும்போது அவங்களுக்கு மூவி பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னு. சில பேர் வந்து அழணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அழ விடுறதே கிடையாது. அவங்களுக்கு அழணும்னு நினைச்சாங்கன்னா குழந்தைங்க அழுட்டும், விட்டுடுங்க. இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் 10 minutes 15 minutes அழுவாங்களா, அவங்க வந்து பர்ஸ்ட் அவங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியே வச்சுட்டு இருக்கும் போது கூட இல்ல அது நடக்கும். நமக்கே அது வந்து நடந்திருக்கு. உமனுக்கு அது வந்து நல்லாவே தெரியும். பீரியட்ஸ் டைம்ல நம்மளுக்கு அப்படி சும்மா உட்காந்து அழணும்னு தோணும். பிகாஸ் ஆஃப் மூட் ஸ்விங்ஸ் தான். சோ அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து நீங்க பண்ணுங்க மேம். ஓகே, இல்ல நான் எதுவுமே எனக்கு வேணாம், நான் சும்மா அலோனா உட்காந்துருக்கேன்னா ஓகே, இல்ல எனக்கு என்ன வேற ஏதாவது டீ குடிக்கிறியா, காஃபி குடிக்கிறியா, அது மாதிரி உங்க மைண்ட வந்து டைவர்ட் பண்ணுங்க. அப்படி மைண்ட் டைவர்ட் ஆகும்போது இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். சம்டைம்ஸ் அவ கத்தணும், எனக்கு கத்தணும் போல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அலோ பண்ணுங்க மேம். ரூம்குள்ள போயிட்டு அலோ பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டு நீ லாக் பண்ணிட்டு உனக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நீ வந்துட்டு கத்திட்டு நீ அதுக்கப்புறம் வா, பொறுமையா சொல்லுங்க. அதாவது நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அதை வந்துட்டு ஓகே அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்றது குழந்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்.
அதனால பொறுமையா தட்ஸ் ஓகேமா, இது வந்து பியூபர்ட்டி டைம்ல எனக்கு இப்படிதான் ஆச்சு, எனக்கு நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருந்தது, எனக்கு நிறைய அழுக தோணுச்சு, நிறைய பசிச்சுச்சு, பிம்பிள் வந்துச்சு, எனக்கு இது எல்லாமே நான் அண்டர்கவுண்ட் பண்ணேன், இது எல்லாருமே அண்டர்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் குழந்தைகிட்ட எஜுகேட் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு உனக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நீ போய் நீ கத்திக்கிட்டு வா, இல்ல உனக்கு இங்கதான் ஹால்லயே எல்லாரும் முன்னாடி கத்தினாலும் தட்ஸ் ஓகே, ஒண்ணும் அம்மாக்கும் அப்பாவுக்கும் அது பிரச்சனை கிடையாதுன்ட்டு அலோவ் பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க, ஒரு வாட்டி அது மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா. Thank you, ma'am. Ma'am, there's one more question from FB. அதுல வந்து ஒரு பேரண்ட் அருணா குமரன் அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க, how to handle not listening and anger issues. அதை எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆங்கருக்கு ஐ திங்க் நம்ம ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எதை லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய இருக்கு. சில குழந்தைங்க வந்து படிக்க சொன்னாலும் லிசன் பண்ண மாட்டாங்க, சில குழந்தைங்க சாப்பிட சொன்னாலும் லிசன் பண்ண மாட்டாங்க, சில குழந்தைங்க எதுவுமே லிசன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம லிசன் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா கண்டிப்பா குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு லிசன் பண்ணி அவங்க பிடிச்ச விஷயத்துக்காச்சும் லிசன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எனக்கு எதுவுமே குழந்தை கேட்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னா மேண்டேட்ரியா நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்பா அம்மா டைம் உட்காந்து பேசணும் போது மேக் இட் ஆஸ் அ ரூல். ஓகே, சாப்பிடும் போது நீ அப்பா வந்துட்டு இன்னைக்கு எனக்கு டே எப்படி போச்சு அப்படின்னு பேச ஆரம்பிங்க, அம்மா பேசுங்க. ஓகே, அப்ப குழந்தை பேசுவாங்க. சோ நீங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பேசும்போது அவங்க லிசன் பண்ணிதான் ஆகணும். ஓகே, அதே மாதிரி எந்த விஷயத்துக்கு லிசன் பண்ண மாட்டாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் வெளியில போயிட்டு வரேன், ஓகே நீ வந்து வீட்டுலதான் இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல கேட்கவே மாட்டாங்க. இல்ல நானும் வருவேன் கூட, நானும் கூட வருவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சோ நான் வந்துட்டு ஏன் உன்னை கூட்டு போனா வந்துட்டு எனக்கு இது மாதிரிலாம் இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு டைம் ஆடு, நான் திருப்பி வரணும்ன்ற மாதிரி எஜுகேட் பண்ணுங்க குழந்தைங்க. எதனால நம்ம குழந்தைங்க விட்டுட்டு போறோம் வீட்டுல அப்படின்ற மாதிரி. இப்ப நான் படிக்க மாட்டேன், இப்ப நான் எழுத மாட்டேன்னா ஓகே இப்ப என்ன பண்ணணும் நீ ஆசைப்படுறேன்னு கேளுங்க. திருப்பி விளையாடணும்னு சொன்னோம், சரி விளையாடு. இல்ல நான் மொபைல் பாக்கணும்னா கண்டிப்பா மொபைல் பார்க்க முடியாது, நீ மொபைல் பாக்குறது தவிர்த்து நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு, அப்புறம் கூட நீ படிச்சுக்கலாம், ஆனா வேற என்ன வேணாலும் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம திருப்பி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அதை. ஓகே, அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே மொபைல் பாக்குறதுக்காக தான் குழந்தை லிசன் பண்ணாம இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேற நம்ம என்கேஜ் பண்ற மாதிரி நீ இதெல்லாம் கூட பண்ணிக்கோ, நீ அப்புறம் படிச்சுக்கலாம், அப்புறம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல. சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் எந்த விஷயத்துக்கு அவங்க லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். I think she might have got the answer. So அவங்க FBல இருக்காங்க, அதனால பேச முடியல நம்மளால. I think I hope she would got the answer. So anybody else have any other questions? Okay, I think everybody has got their answers. I think in the session, I think ஒரு குட்டி ஹெல்ப் எங்களால முடிஞ்சது. I think we have given, Asha ma'amனால I think we have done that. Thank you so much, Mrs. Asha ma'am. So before leaving, I have a small presentation from EuroKids actually, so that what before finishing. So in the session முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி EuroKidsல இருந்து என்ன offers we could give you அப்படின்றத I would explain everyone, and then we'll finish up this session. So we have something called happiness box. We call it as homeschooling kit as well, where you get all the all the activities, in the academic year completely it will be packed, and also in themes the curriculum is completely designed by Harvard University approve ஆன கரிக்குலம்ல இருந்து தான் EuroKids கரிக்குலம் டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம சைல்டுக்கு எந்தெந்த ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட் கரிக்குலமா டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து எந்த ஏஜ்ல என்னென்ன சொல்லி தரணும் அதுக்கான ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், and also there's something called readiness kit in this box, so where your child will be ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிறது, where fine motor skills will develop, so many things. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த ரெடினஸ் கிட்ல இருக்கும். அண்ட் ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் ரீடைன் பண்றது எப்படின்றது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸை வந்து
ரெடி பண்ணணும் ஆக்சுவலா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி. அப்பதான் வந்து அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆர் பிசிக்கல் கிளாஸ் எதுவுமே, பிசிக்கல் கிளாஸா இருந்தா நாங்க ஸ்கூல்ல அது பண்ணுவோம். பட் நவ் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங். ஸோ as a parent, you need to take care of that because children are with you all the time. So we form something called readiness kit. So we give complete instructions on how to do and everything. And theme kit solli or option irukadla 4 themes irukkum. So you know ஒரு தீம் பேஸ்டா தான் நம்ம லேர்னிங் இருக்கும் யூரோ கிட்ஸ்ல. ஸோ அந்த தீம்கான எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணுவாங்க, யூனோ சோ மெனி, இதுதான் வந்து லைக் யூனோ புக்ஸ், ஆக்டிவிட்டி புக்ஸ், ரைட்டிங் புக்ஸ் அண்ட் மெமரி புக்ஸ் இருக்கும், சென்சரி பிளே, எப்படி யூனோ டச் அண்ட் ஃபீல் புக்ஸ் இருக்கும். சோ மெனி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த கிட்ல நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் நர்சரி. பிளே குரூப் இஸ் ஃபார் 1.8 to up to 3 years of age, and then 3ல இருந்து they go to nursery. So அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அந்த ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட்டாவே எல்லா திங்ஸுமே இருக்கும். ரைட்டிங், ரீடிங்க்கு இருக்கும், நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கும், லாங்குவேஜ்க்கு இருக்கும், so many activities இருக்கும். And also we give augmented reality will be using actually. அதுக்கான கார்ட்ஸ் இருக்கும், ஆப்ல வந்து அந்த டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி கார்ட்ஸ்ல வந்து லைவா அந்த அனிமல்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ இட் வில் பி அ வெரி கிரியேட்டிவ் வே. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி ஸ்கூல்ஸ், நிறைய ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் வந்து சும்மா பேசிக்கா ஆன்லைன்ல பசங்க உட்கார மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காம பேசிக்கா போயிட்டு இருக்காங்க. பட் இன் யூரோ கிட்ஸ் we are not doing such thing actually. ஏன்னா நம்ம ஒரு 100 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாதான் சைல்டு கொஞ்சமாவது உள்ள போகும். ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னா ஒண்ணுமே போகாது. ஸோ அதனால வந்து we've covered all the areas where they can complete a holistic வந்து அவங்க எல்லாமே அச்சீவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு கார்டு, அப்புறம் டீஷர்ட்ஸ், மெடல்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம். vocabulary டெவலப் பண்றதுக்கு wow words அப்படின்ட்டு நிறைய இந்த மாதிரி badges, so many things are included in these kits actually. This is just a glimpse of what you will be getting when you order such kits. So how parents can actually in the mari activities பண்ணும்போது, as Mrs. Asha told, you can spend quality time not just by talking. You can do some activities. அதுவும் வந்து ஒரு bonding time தான் parent and child, because each and every activity டக்கு டக்குன்னு பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா? So you could spend some quality time with this as well. Okay, so thank you so much everyone. This will end up the session here. And for in the session la attend pannavanga, if you want to buy any of these kits, just contact me. I'll put my phone number in the in the chat box, so you can use this code, a discount code, where in the session la irukravungalukku mattumda in the discount code only with Eurokids Ramanathapuram. You cannot avail this offer anywhere else in any other Eurokids. It's just for the people who attended this session. Please make a note of this code. Okay, and you can contact me. I'll leave my phone number in the chat box, so you can contact me. Thank you so much everyone for joining this wonderful session. Thank you so much Asha ma'am. It was so eye-opening. Nariya tips, tricks to be a modern parent. Nariya soninga. Thanks a lot. Thank you everyone. Thank you Keerthana. Thank you Asha ma'am. Thank you Keerthana for this opportunity. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you Asha ma'am. Thank you so much. So please kindly leave your feedbacks as well in the chat box. It will be so much helpful for us. And also we'll be doing so many more sessions like this. Please leave your information in the form anupirpom. Please leave all the information there so that we can contact you regular in sessions nadakudho. We are planning for monthly minimum 2 or 3 sessions plan pannirukkom. So things are we are planning like that. Nariya, not just psychologically, so many other nariya activities plan pannirukkom. It's open for all. So please leave your details and also feedback for this session.